So welcome. ዛሬ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ሌት ሆናችሁ የገባችሁ ካላችሁ ኦሪየንቴሽን ሴሽኑን 25 to 30 minutes የሚሆን ስለ ጃብ ማርኬቱን ጀነራል ስለ ዳታኖሚክስ ስላሉት ኮርሶች እንዴት ደግሞ ወደ አይቲ ካሪየር መግባት እንደሚችሉ ስፔሲፊካሊ ደግሞ those of you who don't have any IT background እንዴት ቤዚክ ስኪልሶቹን ፒክ አፕ አድርጋችሁ ወደ አይቲ ፕሮፌሽናል እንዴት መሆን እንደሚችሉ እና ማርኬት ውስጥ ደግሞ እንዴት ኮምፒት ማድረግ ስራ እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ በተወሰነ መልኩ ከበር አረጋለሁ። ጥያቄያችሁን አዘጋጁ፣ እንጀምራለን። አሁን ስለ ቶፒኮቹ መጀመሪያ ልንገራችሁ። ዲስከስ የምናደርግበት ነገሮች ዋና ዋናዎቹ ስለኛ አጠቃላይ ስለማርኬት ጆይን የምታደርጉ ልጆች ፕሊዝ ኤቱ ሚል ዩዘር ኔም ያለ ወያለሽ ሚዩት አድርጉ። ጆይን ስታደርጉ ሚዩት አድርጋችሁ ፕሊዝ። ማኑዋሊ ሚዩት ለማድረግ ጊዜ ዲስትራክት ያደርጋል፣ ጊዜ ይፈልጋል ሁላችሁንም። ስለዚህ ፕሊዝ ስለ ዳታኖሚክስ ስለ አጠቃላይ ቴክ ጃብ ማርኬት ስላሉት የካሪየር ኦፕሽኖች እና ደግሞ ወደ አይቲ ለመግባት ያሉት አማራጮች there are multiple different options በትምህርትም በሰልፍ ስተዲም በምንም በተለያየ መንገድ ወደ አይቲ ካሪየር ውስጥ መግባት ይቻላል። ሁሉንም ከበር እናደርጋለን። መጀመሪያ first and foremost let's talk about what Datanomics is. So Datanomics as a company was founded 2 years ago as a consulting business. So we do consulting and we work on projects for small and medium-sized businesses, mostly cloud data analytics and BI solutions. And we started focusing on the academy or the training side of the business a year and a half years, 1.5 years ago, maybe close to 2 years now. Academy side like የተለያዩ የቴክ ትሬኒንጎችን እንሰጣለን from the very basics up to advanced የሆኑ የቴክ or የአይቲ ትሬኒንጎችን both for non-tech background ላላቸው or በአይቲ ባክግራውንድ ላላቸው ኤክስፒሪየንስም ላላቸው ትሬኒንጉን እንሰጣለን። The third unit of the business is the workforce solution or staffing, which hasn't commenced yet. So we're working on having a full-fledged hiring and staffing solution. Currently, again, የተለያዩ staffing እና hiring ካምፓኒዎች ጋር closely እንሰራለን። So እኛ ጋር የተማሩ ተማሪዎችን ሪኮመንድ በማድረግ ጆብ ኦፕኒንጎች ሲኖሩ ሼር በማድረግ እነሱ ጋር ሞስት ኢምፖርታንትሊ ደግሞ ሪኮመንዴሽን በኩል ሪኮመንድ የምናደርጋቸውን ስክሪን አድርገን ሪኮመንድ የምናደርጋቸውን ተማሪዎች እኛ ጋር የሚሰሩ ስታፊንግ ካምፓኒዎች ለስራ ኢንተርቪው አድርገው ጃብ ፕሌስመንት ላይ ሰፖርት ያደርጉናል። ያን ስራ ሌላ ተርድ ፓርቲ ጋር ከምንሰራው ራሳችን ለመስራት ለወደፊት እያሰብን ነው, which is going to be commenced in the near future. So coming to the staff, Datanomics staff, this is me, available allo. My background is in economics. Surprise, I don't have any IT background, coding or software background in like. So I started out as economics student, economics ከተማርኩ በኋላ በቢኤስሲም በአንደርግራድም ግራድ ፕሮግራምም የተማርኩት ኢኮኖሚክስ ነው። ወደ ዩኤስ የመጣሁት ለኢኮኖሚክስ ስተዲ ነው። ፒኤችዲ ፕሮግራም ነው የመጣሁት 2017 early 2017 ላይ, and I actually didn't pursue the PhD program for various reasons, but most importantly I did a little bit of my own research on the US job market and found out a PhD is not very useful, especially in economics. So I saw the opportunities in IT and tech industry ላይ በጣም ሰፊ opportunity አለ.
with or without any tech background easily break አድርገን የምንገባበት ብዙ opportunity ስላለ. So that's what I decided to do. So I did a coding bootcamp. So George Washington University used, there is a 6-month coding bootcamp program. I joined that and I actually did web development and design coding program because they didn't have the data analytics program at the time. And then I started teaching coding, Python, and data analytics at George Washington University, and later on at Georgia Tech. So there's a typo here, sorry. So Georgia Tech, like 2019 up to 2022, Datanomics. I mean 2021. There's a typo here. 2021 dress Datanomics join founds ማረግበት ጊዜ ድረስ እዛ ነበር ማስተምረው. So I did 6 months boot camp, and within less than a month after completing the 6 months program, I started out as a data analyst for a software as service company called Angie or Home Advisor. They're one in the same right now. So Home owners ካላችሁ Angie or Home Advisor application ተጠቅማችሁበት ታውቃላችሁ? Service ፕሮፌሽናሎችን ፕላመሮች፣ ኤሌክትሪሻን loan mowers ምናምን hire ለማድረግ የምጠቀምበት application ነው. So I used to work for them as a data analyst, so mostly on the BI and analysis side of things. And later on, I worked for multiple different other companies. So job hopping, you'll find out later, job hopping is very common in the tech space. Job hopping means አንዱ ካምፓኒ 6 ወር አንዱ ጋር 1 ዓመት ምናምን ብዙ ረጅም ሰዓት መቆየት is not advisable. ቴክ ላይ ካላችሁ better pay, better opportunities, compensation የምታገኙት switch በማድረግ ነው ቴክ ላይ። በሌሎች ኢንዱስትሪዎች ላይ probably it's not a good thing to do that, but ቴክ ላይ ስለተለመደ ሬዚዩሜም ላይ እንደዚህ የተለያየ ካምፓኒ በአጭር ጊዜ ውስጥ የቀየራችሁ መስራቱ ብዙ ዲስአድቫንቴጅ የለውም። ብዙ ሪክሩተሮች ሃይሪንግ ማኔጀሮች ደስ አይላቸውም ቶሎ ስራ ስቀያየሩ፣ ግን ቴክ ላይ it's very common. So I worked for among other companies like Disney streaming, analytics companies የተለያዩ Capital One banking, and more recently Google and Amazon ሰርቻለሁ. So that's all about me. ሌላ ከኔ ውጭ ቀጥሎ ደግሞ ሲስ is ቅድም ያያችሁት hats backward. This instructor no, is a Python instructor, and educationally directly take አይደለም, still engineering ነው። ከኔ ለቴክ ቀረብ ያለ ባክግራውንድ ነው ያለው። ኢንጂነሪንግ ላይ ነው የሰራው። እሱም ዩኤስ ከመጣ በኋላ ጃብ ማርኬቱን አይቶ opportunity አይቶ ነው ወደ IT የገባው። So currently he is data engineer. So real time medical systems የሚባል የሜዲካል ሲስተሞችን ፕሮቫይድ የሚያደርግ if I'm not mistaken ካምፓኒ ውስጥ ዴታ ኢንጂነር ነው የሚሰራው። እዚህ ደግሞ ፓይተን specifically for data analytics ፓይተን የሚባል ፕሮግራም ላንጉጅን ያስተምራል። And the other member is Caitlin, or Kate for short, and she is from the Philippines. And she has BSc in IT and Channe Nuguse mute argillen. Channe Nuguse, thank you. So but IT background አላት። ሆልት ዩኒቨርሲቲ ባስተን ውስጥ MBA ሰርታለች። and work experience wise ደግሞ የተለያዩ ካምፓኒዎች ላይ ዴታ ላይ ማርኬቲንግ አናሊቲክስ and so on ሰርታለች። Currently now she joined Apple I think 3 or 4 months ago in 2022, late 2022 ላይ, and she is going to be teaching you mostly BI and specifically ደግሞ ታብሎ የሚባል የBI ቱል አለ business intelligence or data analytics እና ዳታን ቪዥዋላይዝ ለማድረግ የምንጠቀምበት ቱል ነው። The other instructor is Bassam. He's from Egypt and he has background in business administration, and he is a Power BI instructor and he has his own company, Power BI.
ካምፓኒዎችም ትሬን የሚያደርግበት Egypt ውስጥ and mainly his clients are based in Europe and Northern and Southern Africa. So it's going to be your Power BI instructor. So Lavina, she left Datanomics, but she's coming back soon. So she's from India. Sorry. So she's from India, but she's now based in California. She has background in computer science and she has experience in data analytics, working for consulting companies like KPMG, IBM, and so on. And the other Datanomics member is Lissan. He has almost exactly the same background as I do. So he has based in economics, Badar University, and we went to the same university in Italy. I studied my master's in Italy. So University of Bologna, MBA sarቷል. And fun fact is like Bologna University is the world's oldest university. It was founded in 1107. That means it's almost 1,000 years old university. So it's very old. The buildings are very old and everything is old there. So people like Da Vinci, Copernicus went to this university. So he is a BI or Power BI instructor specifically. And he would be mostly focusing on career services side of things. So he's a Power BI developer. ኮርሶችን በአሁኑ ባች የተወሰነ ኮርስ መስጠት ይጀምራል። ግን ክላሱን ከጨረሳችሁ በኋላ career services and job preparation ላይ support ያደርጋቸዋል። And the other is Jeremiah. So I'm not exactly sure if he's coming back this batch. He gave a couple of classes last batch, and he may be back for this batch. So this is not በደንብ የተረጋገጠ አይደለም ግን is going to be teaching you if he's coming back SQL and SQL Server, specifically SQL Server ያስተምራል. He doesn't have IT background either, but he's self-taught and he's been working for more than 20, maybe close to 25 years in IT. So specifically SQL, Microsoft tech stacks like SQL Server, Power BI ምናምን area ላይ ረጅም experience አለው. The other Datanomics members are our mentors and teaching assistants. Dr. Kasata, Baru, Milkias, they are all former Datanomics students. So አሁን በዚህ watch mentorship እና በteaching assistantነት በteaching assistance ያግዟቸዋል ማለት ነው. So let's get to the interesting part. So ስለ እኛ ማውራቱ ስለ እንትኑ ብዙ ኢንተረስቲንግ ላይሆን ይችላል። እናንተም መስማት የበለጠ የምትፈልጉት ስለ IT career ነው። So IT career ውስጥ ለመግባት specifically ደግሞ if you don't have IT background, so in terms of work experience and in terms of education as well. So if you don't have any coding background, even if you do have one, but for those specifically who don't have any coding experience, what is the best strategy to get into IT career? Like job market ከተለያየ source እንደምትሰሙት ከfriends, news, different sources እንደምትሰሙት is very huge and it's very increasingly expanding job market ነው ያለው IT ላይ. And also not only bigger opportunities, also big pay as well. ቴክ ላይ ከሌሎች ኤሪያዎች ከሌሎች የስራ ዘርፎች በተለየ በጣም ከፍ ያለ ክፍያ ያለበት ነው። ሰው እንዴት ነው መግባት የምንችለው? የቴክ ባክግራውንድ ሳይኖረን የቴክ ኤጁኬሽን ፎርማል ትራዲሽናል በዩኒቨርሲቲ በኩል የአይቲ ኤጁኬሽን ሳይኖረን መጀመሪያ መግባት ይቻላል? ከተቻለ ደግሞ እንዴት ነው የምንገባው? The answer to the first question is definitely yes. በጣም ብዙ ሰው ኮሌጅ ኤጁኬሽን ሊኖራችሁ ይችላል በተለያየ ኤሪያ ላይ እንደኔ በኢኮኖሚክስ፣ በኢንጂነሪንግ፣ በሄልት ኬር፣ ነርሲንግ፣ ፋይናንስ ሊኖራችሁ ይችላል።
ኮሌጅ እንትን ባይኖራችሁ it helps የኮሌጅ ኤጁኬሽን መኖሩ ምክንያቱም education it requires a little bit of experience also how to learn ራሱ ለማወቅ the college experience is useful ግን without college experience ከሃይ ስኩል ገብተው ተምረው ሰክሰስፉል የሚሆኑ ሰዎች አውቃለሁ እኔ ከፐርሰናሊ ከዴታኖሚክስ ሳይሆን የከሰራባቸው ካምፓኒዎች ባሪስታ የነበሩ ካሽየር የነበሩ ሰዎች ቴክ ተምረው አይቲ ተምረው በትራዲሽናል በሆነው መንገድ ሳይሆን በ6 months boot camp self taught even highly motivated የሆኑ highly disciplined የሆኑ ሰዎች self taught የሆኑ ወደ ቴክ career ውስጥ ሲገቡ አይቻለሁ ስለዚህ it's possible and the other question is how ብዙ አማራጮች አሉ እንዴት ነው መግባት የምንችለው the first and probably the most important step is picking your career path ብዙ ሰው ከተለያየ ሰው ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ብዙ ሰው very costly mistake decide የሚያደርገው ትክክል ያልሆነ career path ውስጥ ይገባል ትክክል ያልሆነ ማለት in terms of job opportunities ብዙ job opportunity የሌለው ሁለተኛ ደግሞ ለቢጊነር ማይሆን careerዎች አሉ so the web development like or ደግሞ software engineer ለሆን ብትሉ በ6 ወር it's not possible realistically the average person ልክ እንደኛ exceptionally በጣም disciplined ወይም ደግሞ exceptionally genius ካልሆናችሁ within 6 months software developer መሆን አይቻልም so እንደዚህ አይነት ፓቶችን ፒክ ማድረግ የለባችሁ ለአዲስ ቴክ ባክግራውንድ ለሌለው ሰው ወደ ቴክ ለመግባት ዌብ ዴቨሎፕመንትም እንደዛው አንደኛ ለመማርም ለልብ ከባድ ነው ብዙ የተለያዩ ቱሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች አሉ ሁለተኛ ደግሞ ማርኬቱ በጣም ሳቹሬት ያደርጋል በጣም ብዙ ዴቨሎፕመንት ባለሙያዎች አሉ ሌላው ደግሞ በኤአይ በጣም ራፒድሊ ሪፕሌስ እየሆነ የመጣ ኤሪያ ነው የተለያዩ ዌብ ዴቨሎፕመንት ቱሎች ኤአይ ቤዝድ የሆኑ ቱሎች ስላሉ machine ብዙን ነገር machine ነው የሚሰራው ዴቨሎፐሮች ሳይሆን so that's the most important and በጣም crucial የሆነ የመጀመሪያው ስቴፕ የትኛው career path ለኔ ባክግራውንድ ለኔ ኢንትረስት እና ጃብ ማርኬት ሰፊ ጃብ ማርኬት ያለው የትኛው ነው የሚለውን ፒክ ማድረግ ነው ከዛ በኋላ you have to be committed so take IT ለማንኛውም ሰው almost for everyone it's possible to do it the only thing is commitment እና effort ይፈልጋል ቀላል ቢሆን ኖሮ ዝም ብሎ ማንንም ሰው ያለ ኮሚትመንት ያለ በቂ effort የሚገባበት ቢሆን everybody would do it again it requires a little bit of effort your time your commitment በጣም consistency ይፈልጋል so you have to study practice within 6 months if you have the commitment the effort and the consistency required but 6 months ውስጥ ማንኛውም የአይቲ ኤሪያዎች በጣም አድቫንስድ ከሆኑት እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ውጪ ካሉት ሳይበር ሴኩሪቲ ዴታ አናሊቲክስ ቢአይ ክላውድ እነዚህ የተለያዩ ኤሪያዎች ላይ within 6 months በበቂ ሁኔታ with commitment and effort join ማድረግ ትችላላችሁ ከዜሮ እስከ በቂ የካሪየር የሚያስፈልገው ፕሮፌሽናል መሆን ትችላላችሁ within 6 months ግን it requires practice and commitment and ከዛ በኋላ ፕሮጀክቶች ያስፈልጋሉ ፕራክቲካሊ መማር ብቻ አይደለም አይቲ ላይ it's not listening to lectures or reading books መጽሐፍ ምናምን ብዙ ቫልዩ የላቸውም እነዚህ they're useful but they're not the one and only things እዛ ላይ you need projects real world የሆነ showcase ልታደርጉት የምትችሉት ለፖቴንሻል ኤምፕሎየሮች እናንተም ደግሞ ያወቃችሁትን ኮንሰፕቹዋሊ የምታውቁትን እውቀት ሶሊዲፋይ የምታደርጉበት ዴሞንስትሬት የምታደርጉበት ፕሮጀክት ወርኮች ያስፈልጋሉ and then ኢንተርቪዎችን ቴክኒካል ቢሄቪየራል ኢንተርቪዎችን ፕራክቲስ ማድረግ keep interviewing 10 20 30 ኢንተርቪው ማድረግ ሊኖርባችሁ ይችላል ስፔሻሊ ደግሞ የመጀመሪያውን ስራ እስክታገኙ
የመጀመሪያውን የቴክ ስራ ካገኛችሁ ከገባችሁ በኋላ ከዛ በኋላ ስራው ወደ እናንተ ነው የሚመጣው ሞስትሊ። የመጀመሪያው ላይ ግን you may be required to do maybe hundreds of interviews, so a lot of rejections. It's not like a cakewalk, it's not very easy, but if you are consistent, everyone can manage it. So after የተወሰኑ hurdleዎችን ካለፋችሁ በኋላ it's going to be easier። ከዛ በኋላ የመጀመሪያዎቹ ስቴፖች ግን like I told you, they require a lot of commitment, a lot of effort and consistency. So ከዚህ ጋር ፖዝ ላድርግና ጥያቄ ካላችሁ let me know። እስካሁን ካወራሁት ከሌላችሁ ደግሞ ካላችሁ አንሚት እያደረጋችሁ ጠይቁ። ከሌላችሁ I'm gonna invite በላያ to the floor and እሱ ደግሞ የሚነግራችሁን ነገር ነግራችኋል and I'll be back. Abel, and እግዚአብሔር ጠይቀ ይቻላል ሹምዬ። Okay, so for the interview, I know the first time is going to be practice ያስፈልጋል. What's the time, how long is one interview usually? I know company to company varies. Yeah, usually the common practice is take ላይ 3 rounds አሉ። The first round is human resource ላይ የሚሰሩ ሰዎች ወይም ደግሞ ሪክሩተር በስልክ የሚያወራችሁ ነው። So በስልክ የሚያወራችሁ ስለ ባክግራውንዳችሁ ስላላችሁ ስኪል ለዛ ስራ ደግሞ ፊት እንደምታረጉ ወይ እንደማታረጉ ለማወቅ ነው የሚያወራችሁ። maybe 10 minutes 15 minutes or 20 minutes max technical ያልሆነ conversation ነው። So they are not technical people themselves, ግን እናንተ እውቀቱ እንዳላችሁ እና እንደሌላችሁ መለየት ይችላሉ። የምታወሩትን ነገር ቴክኒካሊ በደንብ አያውቁትም because they are HR ባለሙያዎች ናቸው፣ ግን they have enough experience enough to tell that you know or don't know. So እዛ ላይ ዴሞንስትሬት የምታደርጉበት ነው ፊት መሆናችሁና ለመሆናችሁን። ከዛ በኋላ they will ወደ human hiring manager ወይም ደግሞ ጆይን የምታደርጉበት ቲም ማኔጀር ነው የሚያሳልፏችሁ። ያ ላይ ካልቸር ፊት የሚባል አለ፣ ለካምፓኒው ካልቸር ለቲም ወርኩ ፊት የሚያደርግ ካራክተሪስቲክስ ትሬትስ ኦር ደግሞ ባክግራውንድ አላቸው ወይ and ደግሞ ቴክኒካል የሆኑ ኮዲንግ ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሶስተኛ ራውንድ አንዳንዴ ላይኖር ይችላል። ሶስተኛ ራውንድ ላይ ስለ ኢንቫይሮንመንቱ ሳላሪ ምናምን ኔጎሽየት የምታደርጉበት ነው። so mostly 3 rounds unless you're applying for roles at big tech companies like Google, Amazon, Facebook. I have interviewed for all of them. ከዚህ በፊት I worked for Google, Amazon, ግን Facebook apply interview አድርጌ አውቃለሁ twice. Microsoft አድርጌ አውቃለሁ። Their interview process is very very cumbersome. It could take more than 4 months. 7-8 round ነው ያለው። so እነዚህ ኤክሰፕሽን ናቸው፣ ግን and as IT industry in general, this common practice of 3 rounds now. So it may take maybe 3 weeks up to a month process of አጠቃላይ። Okay, thank you. Welcome Shumi. Anyone else? ጥያቄ ያለው? Yeah, the quick question. So out of the 6 months, how much time will be dedicated to only like language learning, as far as like if I wanted to focus on just Python, how much of that time will be dedicated? Okay. So Python language focused ይሆናል ለምትራይንጋችን is skill focused. So Pythoንን ለምንድን ነው ለዴታ አናሊቲክስ ወይም ደግሞ ክላውድ ላይ ለተወሰነ ኤሪያዎች ላይ ለመስራት ነው የምንጠቀምበት። ስለዚህ Python for data analytics throughout the program 5 ወር ነው ኮርስ ወርኩ። የመጨረሻው ወር career focused የሆነ ሰርቪስ ነው ያለው። so በ5 ወር ውስጥ ፓይተንም አለ፣ ሌሎች ኮርሶችም አሉ። probably የፓይተን maybe የ7-8 ሳምንት ክላስ ሊሆን ይችላል 3 days a week. so data analytics ላይ relevant የሆኑ የፓይተን ፓኬጆችን or ፓይተን ሳይድ ነው የምንማረው ዴታ አናሊቲክስ። ስለዚህ not programming oriented per se, programming languageን ሳይሆን የምንማረው ያን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ለሆነ ኤሪያ ላይ እንዴት አፕላይ እንደምናደርገው ነው። Okay, follow-up question. Outside of Power BI and Tableau, is there an Amazon service for data analysts focused?
Yeah, so Amazon ላይ ለዴታ አናሊሲስ የሚሆኑ ቱሎች አሉ like Amazon quick site የሚባል EC2 S3 buckets redshift ምናምን እነዚህን ከበር እናደርጋቸዋለን so ራሱን የቻለ የAWS ትራክ አለ ስፔሻላይዜሽን ለዴታ አናሊቲክስ ደግሞ የሚሆኑ AWS ላይ ፕሮዳክቶች አሉ እነሱንም ዴታ አናሊቲክሶች ይማራሉ ግን the whole AWS focused የሆነ ሙሉ ፕሮግራም አለ ራሱን የቻለ Okay, thank you. So Q&A ይኖረናል ከሴሽኑ በኋላ እዛም ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ so let me pass it to Balaya so screening I will stop sharing my screen and Balaya you can go ahead and share your screen. Yeah, sure. Okay, let me enable multiple Enable, I mean. response. Yeah, go ahead. Yes. You guys see my screen, right? Share Yaragano, not yet. Now we can see it. Yeah. Thank you so much, Havel. Invite Sladder King. Now was a representation. I learned Bizu. Hopefully, we'll learn from Bizu in the Tamara as far as my name is Balai. This is my company logo. Before we got the content to committee benefits, Salarasi and Nagar, and I'm surprisingly, I don't have a IT background. I was a civil engineering student. On infrastructure na cloud security engineer onye HC SME company na umsaro. I am a UTD, the University of Texas Dallas graduate recently. Balaya share yarako at time. Drop or you can try sharing it. Sounds. It's coming up. Yeah, we can see it now. Meta? Yeah, meta. Isamala, sorry, yeah, Isamala. Yeah. Nice. My name is Balai Balalo, the founder of Nothing for Solution. It's a consulting company. I found this company with 2020, March 2020. Me personally, I work software engineering and infrastructure, specifically cloud security, but cyber security, but cloud infrastructure. Anytime ከካቤል ጋር ቀደም ያልኩ ነበር ተመሳሳይ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርነው ጅማ ዩኒቨርሲቲ የዚህ ካምፓኒ ዋና ዓላማ የነበረው በፊት ላይ እንደ ካምፓኒ ከመቋቋሙ በፊት ኮሌጅ ላይ ተማሪዎችን ኢንተርንሺፕ እንዲያገኙ ሄልፕ ማድረግ ስኮላርሺፖችን ፋውንዴሽን ስኮላርሺፕ የሚባል የተለመደ ስኮላርሺፕ አለ እዚህ ቴክሳስ አካባቢ እሱን እንዲያገኙ ሄልፕ በማድረግ ነበር የተጀመረው ነገር ግን ሲንስ ብዙ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ያደርገን ከመጣን ለኮሚኒቲው ለሀበሻ ኮሚኒቲም ለሌሎች ሰዎችም ለምን እንደ ካምፓኒ በስራም ዘርፍ በትምህርትም ዘርፍ ኮንሰልት ማድረግ አንጀምርም ብለን ያው በሰፖርት መልክ ጀምረን ነው now officially we have LLC we have consulting company ነው ማለት ነው እና ወደ ኮንቴንት ሲመጣ ዛሬ ያው ስለኔ ባጭሩ አብራርቼላችኋለሁ ስለ ቪዥናችን ሚሽናችን more about the experience የምናወራለን ቲሞቻችን ማን እንደሆኑ አናሊቲክሱንም እናያለን አሁን ላይ ያለውን የጆብ ማርኬት ማለት ነው ብዙ ሌውፎች አሉ ሪሰንትሊ እነዛ ሌውፎች እንዴት ነው አፌክት ያደርጉናል ወይ ወደ ቴክኖሎጂ ስራ ብንገባ ያዋጣሉ የሚሉትን መልሶች አንድ ላይ ሰብስብ አድርገን እንመልሳለን ብዬ አስባለሁ so this is me ለማታውቁኝ ሰዎች so you can keep this picture you can call me to በዚህ ቁጥር ላይ anytime some more details ስለ ሰርቪሶቹ እዚህ ሊስት ላይ አርኳቸው ሰርቪሶች እናወራለን ቪዥናችን ምንድነው በጣም ብዙ ጊዜ እኛ ኮሚኒቲ ላይ የተለመደ ነገር አለ ለምሳሌ እኔ እዚህ ሀገር ስመጣ ፋርማሲ ስኩል ላይ ነበር ሐሳቤ ነበር እሱ ደግሞ ለምንድነው በቃ የሰሞት ወሬ ስለነበረ የተጣራ ነገር ስለሌለ ወይንም ደግሞ የተማረ ፕሮፌሽናል የሆነ ሰው ኮንሰልት ማድረገው ሰው ስላልነበረ
በቃ በወሬ ብዙ ብር ያስገኛል በሚለው ሐሳብ ኦልሬዲ አይ ቱክ ትንሽ ክላሶችን በፋርማሲ ክላስ ከዛ በኋላ ግን ከዘገየ በኋላ ራሴ የተገነዘብኩትና ወደ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ፊልድ ቀየርኩ ማለት ነው። ስቲል አይ ዌስት ሰም ታይም እና የኛ ቪዥን ምንድነው ይሄንን ጋፕ ማጥበብ ነው። አንድ ሰው ቴክኖሎጂ ፊልድ ውስጥ መግባት ከፈለገ ቴክኖሎጂ በጣም ቬሪ ብሮድ ፕሮግራሚንግ የሌለው ቴክኖሎጂ ፊልድ አለ። በጣም ደግሞ እስከ እንደ ዳታ ስትራክቸር ኮምፕሊኬትድ የሆኑ የፕሮግራሚንግ ፓርቶች አሉት እንደ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ፓርት አለና ሁሉንም ነገሮች ዲስክራይብ እያደረግን ሰው በኢንትረስቱ የቴክኖሎጂ ፊልድ ውስጥ እንዲገባና ስኬታማ የሆነ ስራ እንዲያገኝ ነው ሄልፕ የምናደርገው። that's our vision ማለት ነውና like any ቴክኖሎጂ ፊልድ ውስጥ መግባት የሚፈልግ ሰው ከስኩል ጀምሮ ኮንሰልት አድርገነው ብሉፕሪንቱን ሰጠነው። ስኩሉን ከጨረሰ በኋላ ስራ እንዴት ማግኘት እንዳለበት እንዴት አፕላይ ማድረግ እንዳለበት ትሬን አድርገነው በትሬኒንግ መልክ ዙም ሊሆን ይችላል። እዚህ ዳላስ ቴክሳስ አካባቢ የሚኖር ከሆነ ደግሞ ፊዚካሊ እየተገናኘን we can talk about it detail ማለት ነው። That's our vision and mission. This is our team. Founder is Balai. Alex is a computer science student in Ethiopia. Zena also our accountant, our lay. Texas ነው የሚኖረው። ገዙ is architect ነው፣ እሱም ኢትዮጵያ ነው የሚኖረው። በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ በጣም ብዙ እነዚህ ትንሽ ሜምበሮቻችን ናቸው። እንደዚህ ፕሮጀክቶች ስንቀበል ለሰርቪሶቻችን ብዙ የስራ እድል ኢትዮጵያ ግራጁዌት አድርገው ለተቀመጡ ልጆች ብዙ የስራ እድሎችን እየፈጠርን ነውና ይሄ ስራ የምትፈልጉ ልጆች ስፔሻሊ በአካውንቲንግ ላይ በግራፊክ ዲዛይን ላይ በቴክኖሎጂ ኢንተርንሺፕ ላይ ስፔሻሊ ዩኤስ ያላችሁ ልጆች ሪዙሜያችሁን ሴንድ አድርጉልን። ኦፕኒንጎች አሉ። ፓርትነር ካምፓኒዎችም እየመጡ ነው እና በዛ መልክ ኢንተርንሺፕ ስፔሻሊ ፍሬሽ እና ሳፎመር ተማሪዎች በኮምፒውተር ሳይንስ በአይቲ ዘርፍ ሪዙሜያችንን ብትልኩልን we can consult you guys definitely. ምንድነው የምንሰራው? እስካሁን ድረስ ራስን አስተዋወቅ ምናምን የሚል ጥያቄ ከመጣ ለነግራችሁ ነው አይደል? አራት ሜን ሰርቪሶች አሉ። የመጀመሪያው ዲቨሎፕመንት ነው። ሁለተኛው ኮንሰልቲንግ ኤንድ ስታፊንግ ነው። ቀደም የነገርኳችሁ ሪቪው ኤንድ ቢልዲንግ አለን፣ ዲቴይል እናወራበታለን። ዲዛይንም ምን አድርጋለን፣ ምን ዲዛይን እናደርጋለን። እኔ ዲቨሎፕመንት ላይ ስሞል ቢዝነስ ኦነሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ፐርሰናሊ ፕሮዳክት ሴል ማድረግ ልትፈልጉ ትችላላችሁ። ኤኒቲንግ ማይንዳችሁ ውስጥ የመጣ ሀሳብ ካለ አውቶሜት ማድረግ ከፈለጋችሁ አይ ቲንክ ዊ ገና ቢ ዘ ራይት ፐርሰን። ቢዝነሱን ዌብሳይቱን ቢልድ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ከኛ ጋር ከሚሰሩ ቀደም ዜና ካልኩሽ ሰው ጋር ኮንሰልት እያደረግናችሁ we can grow together ማለት ነው። ይቅርታ በጣም ኮንሰልቲንግ ላይ ደግሞ ቴክ ጃብ ኮንሰልት እናደርጋለን። አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ የተማሩ ሰዎች አሉ አይቲ ዘርፍ ላይ ኮንሰልት ሳያደርጉ ይገቡበትና ስራ አፕላይ ማድረግ በጣም አድካሚ ስራ ነው። በነገራችን ላይ ላስት ይር ግራጁዌት ልናደርግ ስንል እዚህ ስንማር የኛ ፕሮፌሰር እሱ ኦልሞስት 30 ዓመት he was a software engineer. Let me get your profile. Meet አድርገው Part of your body is swollen. አይሰማም? You're right, okay. Okay. እና ኮንሰልቲንግ ላይ ቴክ ጃብ ኮንሰልት እናደርጋለን። ቴክ ኢንተርንሺፖችን፣ ስኩል ጀነራል ትሬኒንጎችን እንሰጣለን። ቀደም አቤል እየመለሰ የነበረው ጥያቄ ነበረ ስፔሻሊ በኮሚትመንት ጉዳይ። ያ በጣም ትምህርቱን ከመማር የበለጠ ስራ አፕላይ ማድረግ ላይ በጣም ኮሚትመንት ያስፈልጋል። የኛ አስተማሪ ኤቭሪ ዴይ በሳምንት 2 ቀን ክላስ ነበረን የፋይናል ፕሮጀክት ማለት ነውና 5 ስራ አፕላይ እንድናደርግ ያደርገናል። የሱ ክላስ ጋር ስንመጣ እዛ 1 ፖይንት ይሰጠናል፣ ግሬድ አለ። በጣም ስትራግል ይጠይቃል። ላስፈራራ ሳይሆን ግልጽ የሆነ ነገር ስለሆነ you guys have to apply every day አፕላይ ማድረግ አለባችሁ። 15 20 30 ኢንተርቪው ማድረግ አለባችሁ። እንደውም ኢንተርቪው ስታደርጉ ነው በጣም ኤክስፒሪየንስ እያገኛችሁ ኮንፊደንስ እያገኛችሁ የምትመጡትና የኢንተርቪው ፓርትም አቤል ሞር ቀደም ዲስክራይብ አድርጎታል። ግን በሁለት ከፍዬ አየዋለሁ ብዙ ጊዜ። የመጀመሪያው ፎን ኢንተርቪው ነው ስፔሻሊ የእናንተን የስታተስ እዚህ ሀገር ምን አይነት ስታተስ እንዳላችሁ ለመጠየቅ ጀነራል ኢንፎርሜሽን ስኩል እንዲህ ሪዙሜያችሁን እያነበቡ እንዴ አይነት ስኪል አለ እንዴ ምናምን ብለው የሚጠይቁ እንዴ ኤችአር ሪክሩተሮች ናቸው። ሁለተኛ ላይ ቢሄቪራል ኢንተርቪው ቴክኒካል ኢንተርቪው አንድ ላይ ሊመጣ ይችላል። ወይም ደግሞ ቴክኒካል ልከውላችሁ ሃከር ራንክ ላይ ወይም ኤሊት ኮድ ጥያቄዎች ያንን ፓስ ታደርጉ ደግሞ ቢሄቪራል
ቀደም አቤላ እንዳለው ካልቸራል ፊት የሆነ ጥያቄዎችን ይጠይቋችሁ ይችላሉ ማለት ነውና definitely እኛ ትሬን እናደርጋለን ያው እኛ ክላውድ ሴኩሪቲ ላይ እና ሞር ኢንፍራስትራክቸር ላይ ስለምንሰራ ቢሄቪራል ፓርቱን ጊዜ ወስደን ኦንላይን ሞክ ያደረግን ፕሪፔር እንድታደርጉ ምን አይነት ቢሄቪራል ጥያቄዎች እንዳሉ ኢቭን የካምፓኒዎቹን ላይክ ቴክኒካል ጥያቄዎች ሪሰርች አድርገን በዶክመንት መልክ ፕሮቫይድ እናደርግላቸዋለን እና እሱን ሶሉሽን ቬሪፋይ ያደርግን አብረን መስራት እንችላለን ማለት ነው ቢልዲንግ ላይ ሬዙሜ ቢልድ እናደርጋለን ፕሮፌሽናል ሬዙሜ ከቨር ሌተር በየጆቡ አፕዴት እያደረግን ማለት ነው ሊንክድን ፕሮፋይል ሃንድሼክ እና ዳይስ ሃንድሼክን ለማታውቁ ሰዎች it's the best place to apply ለጃብ እና ለኢንተርንሺፕ በተለይ ለተማሪዎች አብዛኛው ዩኒቨርሲቲዎች ከዚህ ካምፓኒ ጋር ፓርትነር ስለሆኑ ዳይሬክትሊ ካምፓኒዎች እየመጡ ስራቸውን እዚህ አፕሎድ ያደርጋሉና አፕላይ አድርጉ አካውንት ክሬት አድርጉ ኮሚኒቲ ኮሌጅም ዩኒቨርሲቲ የምትማሩ ኢቭን ዩኒቨርሲቲ ቡት ካምፕ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው ከዛ ጋር help የምትፈልጉ ከሆነ we can help you anytime ዲዛይን ላይ ቢዝነስ ካርድ ዲዛይን እናደርጋለን ፍላየር ቀደም ያሳየዋችሁ ሁለት ልጆች ሌሎችም አሉ ቤቲ የምትባል አንድ ግራፊክ ዲዛይን ላይ የምትሰራ ኢትዮጵያ የምትኖር ፍላየር ላይ ሶሻል ሚዲያ ማኔጅመንት ላይ አሌክስ አለ እንዲ ብሮሸሮችን ባነሮችን ዲዛይን ያደርጋል ለቢዝነሳችሁ እንደት አገልግሎቶችን ከፈለጋችሁ definitely with the right person እና አሁን ከቀደም ጀምሮ ብዙ ቶፒኮችን አወራው ዲዛይን እናደርጋለን ዲቨሎፕመንት እናደርጋለን ኮንሰልት እናደርጋለን እሺ አንተ ምንድነው የምትሰጠን ኦኬ ሁሉ ነገር ታደርጋለህ እንደ አንድ ወደ ቴክኖሎጂ መግባት ለሚፈልግ ሰው ወይንም ደግሞ የቴክኖሎጂ ትምህርት ተምሮ ስራ ለሚፈልግ ሰው ወይንም ስራ ገብቶ ስራ ለከበደው ሰው አንተ ምን አይነት ሶሉሽን ትሰጣለህ ብላችሁ ከጠየቃችሁ we give you a blueprint አሁን ለምሳሌ ባለፈው ምሳሌ ተጠቅሜ ነበር ራሳችሁን አሟችሁ ጉግል ብታደርጉ ጉግል is going to give you በጣም የተለያየ አይነት ኢንፎርሜሽን which is not accurate ማለት ነው ከዛ ቀጥላችሁ ደግሞ ሜዲሲኑን ሰርች ብታደርጉ now ሌላ ያልሆነ መድኃኒት ሊሰጣችሁ ይችላል ማለት ነው ግን that's information actually ግን if you go to the doctor ይመረምራል ቴስት ያደርጋል is going to check you ከዛ the right medicine ይሰጣችኋል then ትድናላችሁ ማለት ነው that's exactly እኔ ማድረግ የምፈልገው ማለት ነው አንድ ሰው አይቲ መማር ሲፈልግ don't ask someone የአይቲ ባክግራውንድ የሌለው ሰው ያበላል እንደዚህ የሚባል ነገር የለም አይቲ አቤል ቀደም እንዳለው ማይመከር የአይቲ ፊልድ አለ አሁን ለመጀመሪያ ማለት ነው ምክንያቱም it's a waste of time የሚሆን ማለት is complicated በ3 months ያልቃል ብላችሁ በአመት የማያልቅ ትምህርት ሊሆን ይችላል አሁን እንደ ዳታ ሳይንስ ሚውሶፍት ሰርቪስ ናው ሴልስፎርስ this is the best place to start በተለይ የአይቲ ባክግራውንድ ለሌለው ሰው ማለት ነው እና we consult you እዛ ፓርት ላይ ምን አይነት ትምህርት ብትማሩት ነው የእናንተ ባክግራውንድ ምንድነው ብለን ኢንተርቪው አድርገን ሪሰርች አድርገን we will give you a blueprint ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው ኢቭን ስራ ገብታችሁ ምን አይነት ነገር እንደሚያጋጥማችሁ ዴይሊ ላይፋችሁ ምን እንደሚመስል actually አሁን ላይ እየሰሩ ካሉ ፕሮፌሽናሎች ጋር አገናኝተናችሁ ራሳችሁ እንድትጠይቁ እንድትረዱ ይሄን ነገር እናመቻቻለን ስራ እየፈለጋችሁ ላላችሁም ሰዎች ሬዙሜ ሊንክድን ዳይስ ሃንድሼክ ቀደም ያልኳችሁን ስራ አፕላይ የሚደረግባቸውን ቦታዎች ፕሮፌሽናሊ ቢልድ ከማድረግ ጀምሮ ኦንላይን እየተገናኘን ቢሄቪራል ኢንተርቪው ሞክ አድርጎ ከመዘጋጀት ኮሜንት ከመስጠት ጀምሮ ሄልፕ እናደርጋችኋለን ቴክ ጃብ ላይ ገብታችሁ በጣም ስራ ለከበዳችሁ ሰዎች ደግሞ ከሰፖርት ጋር የምትገናኙበት መንገድ ያ አይ ቲንክ እዚህ ፓርት ላይ የሆነ ዊክነስ አለኝ ብላችሁ የምታስቡበት ቦታ ላይ ቲች የሚያደርጋችሁ ኦንላይን ሄልፕ የሚያደርጋችሁ ሰው ከኢትዮጵያም ሊሆን ይችላል ከሌላ ሀገር ኮኔክት እናደርጋለን which is ይሄ ነው like in the blueprint የምንሰጣችሁ now this is our beginning expand እያደረገ ሲሄድ ደግሞ በጣም ለብዙ ሰዎች ስፔሻሊ ብዙ የአይቲ ስራ ያላቸው እዚህ ሰዎች አሉ ስራ ላይ ምናምን ትንሽ ስትራግል የሚያደርጉ ኢትዮጵያ ደግሞ በጣም የሚገርም ባክግራውንድ ያላቸው ቀደም እንደው አንድ ሁለት ልጆችን ታውቂ ያሉ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች እዚህ ውስጥ እና if we give a chance ለእንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም አሪፍ ነው they can do ብዙ ነገሮችን እና definitely we want to expand in business ወደ ኢትዮጵያም ወደ ሌሎች ሀገርም ማለት ነውና እንደ ፕሪንሲፕል እኔ ጋር ለሚመጡ ሰዎች እነዚህን አራት ነገር ሁሌ እናገራለሁ ኮንሲስተንሲ ይሄ በቃ መቅረት የሌለበት ነገር ነው በእርግጥ በዚህ በቴክኖሎጂ ፊልድ ብቻ ሳይሆን ኤኒ ፊልድ ላይ
መቅረት የለበትም we have to be consistent በቃ ከጀመርነው መጨረስ አለብን ከጨረስን ደግሞ we have to be confidential ሆነ በጣም በራስ መተማመን ሊኖረን ይገባል ትንሽ ነገርን ብናቅ አንዳንዴ ለምሳሌ ምን አጋጠመኝ መሰላችሁ እኔ ዩኒቨርሲቲ ላይ የወሰድኳቸው አብዛኞቹ ኮርሶች ልክ ስራ ላይ ስገባ almost like 80-90% ይሉ like they told me I should learn አዲስ ነገር ማለት ነውና at least I spend የሆነ ያክል አመት 3 አመት 4 አመት software engineering ለመማር so አዲስ ቱል ለመማር like ምንም በቃ በኮንፊደንስ ያ በቃ እማራለሁ I'm going to take my time ጠይቃለሁ asking is the best way to learn ብላችሁ jump ማድረግ there is thousands of online resources there is thousands of ቁጭ ብለው ስራተው ሰዎችን ኮንሰልት ለማድረግ ትሬን ለማድረግ ኦንላይን ሰፖርት ለማድረግ የተዘጋጁ ሰዎች እነዛን ሪሶርሶች እንዴት ማግኘት እንችላለን ብላችሁ ካሰባችሁ ኮንታክት አስ ምንም ችግር የለም ታይማችሁን ማኔጅ ማድረግ ለነገ የሚባል ነገር የለም ዛሬውኑ መግደል so this is የኛ አራት ፕሪንሲፕል እንደ ካምፓኒ ተማሪም ሰራተኛም ሆኖ ሲመጡ ብዙ ጊዜ ይሄን ነገር ደጋግሜ እናገራለሁ እና አሁን ከሌዋን ወደ ሞር ወደ ስራው ፓርት ልግባና ከሌኦፍ ጋር በተያያዘ እኔ ካምባላ አይቲ አልገባም ቲክታክ ላይ ብዙ እንደዚህ ጥያቄ ገጥመኛልና ብዙ ካምፓኒ ሰው ያባረረ ነው በነገራችን ላይ ሌኦፍ ማድረግ እንደውም አይ ቲንክ ዝም በይሳሰው this is the minimum layoff በየአመቱ ትንንሽ ካምፓኒዎች ሌኦፍ የሚያደርጉት ቢደመር አሁን ትልልቅ ካምፓኒዎች ሌኦፍ ካደረጉት ጋር በጣም ሂውጅ ነው ማለት ነው ግን አሁን ከሪሴሽኑ ጋር ተያይዞ ይሄኛው ስለተጋነነ ያ በጣም huge topic ሆነ እንጂ there is a layoff every day ብዙ ካምፓኒዎች ብዙ ስታርታፖች ይከስራሉ በመቶ በሺህ ሰራተኛ ቀጥረው ምናምን like ያባራሉ በቃ ሲከስሩ እና እነዚህ አታች ጋር የምታያቸው artificial intelligence robotics big data data science IoT cyber security እነዚህ ቪአሮች በጣም ግሮ እያደረጉ ያሉ በከለር already ሌጀንዱ ታች ጋር አለ you guys can see I'll send Abel in document ከፈለጋችሁት ሊንኩም ታች ጋር አለ ይሄን ብታነቡት ደስ ይለኛል በጣም እንደውም artificial intelligence ገና እያደገ ያለ ፊልድ ነው በጣም ገና እየተጀመረ ነው ሰሞኑን እንደውም ስለ ChatGPT ምናምን ብዙ ነገር ሰምታችኋል ግን definitely artificial intelligence ላይ በጣም ብዙ ሶፍትዌር ኢንጂነሮች ያስፈልጋል artificial intelligence ብቻውን ዳታ ሳይንስ ያስፈልገዋል ሳይበር ሴኩሪቲ ያስፈልገዋል ሶፍትዌር ኢንጂነር ያስፈልገዋል no it's every day grow እያደረገ እንጂ እየቀነሰ የሚመጣ ነገር የለም በቴክኖሎጂ ውስጥ AI ነገሮችን ሪፕሌስ እያደረገ ቢመጣ ራሱ AIን ክሬት አድርገው የሚጠብቁ ዳታ አናሊሲስ የሚያደርጉ ሳይበር ሴኩሪቲ ኢንጂነሮች ዳታ ሳይንቲስቶች ያስፈልጋል so there is no full ወይንም ደግሞ there is no የሚቆም ነገር በቴክ ፊልድ ውስጥ ማለት ነው just keep updating yourself definitely Alex could you please mute your mic Alex በተደጋጋሚ mute የምታደርገው yeah thank you Alex so the last part as the US market versus ሌሎች ሀገሮች በቴክኖሎጂ ፊልድ ላይ ምን አይነት አሁን ለምሳሌ ኢንዲያ በቢሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች like ህዝብ ያላት ሀገር ነች አይደል ሉክ ከዩኤስ ጋር ያላትን የቴክ ጆብ ኦፖርቹኒቲ ጋፑን ተመልከቱ በቢሊየን የሚቆጠር ሰው ያለበት ሀገር እና እዚህ ደግሞ I think we are maybe maximum 400 ሚሊዮን እንደዛ ነው እና ሉክ ያለውን የጆብ ኦፖርቹኒቲ ማለት ከካናዳም ከዩኬም የበለጠ እዚህ ሀገር ላይ ቴክ በጣም ያደገ ዓለም ላይ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉ የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች የሚገኙበት በየቀኑ ስታርታፖች guess what ከፌስቡክ ከጉግል ከትዊተር በቅርቡ የተባረሩ ወይንም ሌኦፍ የተደረጉ ሰዎች they are በጣም genius at some point valedictorian የነበሩ ዩኒቨርሲቲ ሰቃይ የነበሩ የሆነ ስታርታፕ የጀመሩ ሰዎች ናቸውና እንደውም መቼለት ነው ያነበብኩኝ እያንዳንዳቸው ይሄ የነሱ ሌኦፍ መደረግ እንደ አድቫንቴጅ ነው የተጠቀሙት like የራሳቸውን በማይንዳቸው የሚያስቡትን ሐሳብ ስታርታፕ ለመስራት ኢንቨስተር እየፈለጉ ነውና ብዙ ቢሊዮነሮች ወደዚህ ነገር በጣም ገንዘብ ኢንቨስት እያደረጉ እንደሆነ ምናምን ሰማውና ስቲል እነዛ 100,000 ምናምን ሰዎች ቢባረሩም ሌኦፍ ቢሆኑ ሌላ ጃብ ደግሞ
ለመቶ ለአንድ ሺህ ሰው ክሬት ለማድረግ እየሄዱ ነው ማለት ነው። እና I really suggest እኔ ቴክ መማር ለሚፈልግ ሰው there is no late። እኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ it's zero አሁን ላይ ማለት ነው። ይሄ ግራፍ የኢትዮጵያን ባመጣው ነው ምንም ነገር የለም በቃ። እና definitely ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ነገር መስራት ይቻላል if we collaborate። አሁን ከአቤል ጋርም like እንደዛ አይነት ነገር ነው ሞር መስራት እንፈልገው። በጣም ኤክስፓንድ ማድረግ እንችላለን ከኛ ኮሚኒቲ ማልፈን ሌሎች ኮሚኒቲዎችንም ማልፍ ማድረግ እንችላለን። እና ፕሊዝ ጊዜ ካላችሁ ኮሚትመንት ካላችሁ spend 1 year from your life. I'm sure you're going to change your life, trust me። ፓርትነር ካምፓኒዎቻችን አንደኛው ዳታኖሚክስ ነው። ያው ባለቤቱ አቤል እዚህ ይገኛል አብሮን። ኤክሴል ታክስ and financial solution አለ ዳላስ ላይ ቤዝድ ያደረገ የኔ አካውንታንት ዜና። And Office Machine is one of the big printing machine. Recently, I asked them for partnership and they said, okay, so congratulations for myself. And now this is our 3 partners. Information አችን እዚህ ይገኛል መደወል ይቻላል። ዌብሳይታችን under construction ነው አሁን ላይ። ኢሜል ማድረግ ይቻላል። ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል። በጣም አመሰግናለሁ ጊዜ ሰጣችሁ ከቅዳሜያችሁ ላይ ቀንሳችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ። እነዚህ ልጆች ምንድነው እያወሩ ያሉት አልገባኝም የምትሉ ሰዎችም ካላችሁ definitely ደውላችሁ ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ጥያቄ ወደ አቤል መልሳለሁ። ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ይቻላል። Right. Thank you so much, Pelaya. We appreciate the presentation and I hope everyone has found it very useful. And ጥያቄ ካላችሁ ወደ Q&A session በኋላ ላይ ይኖራል። አጠቃላይ ጀነራል ጥያቄ ግን specifically ለበላይ or NAV solution በተመለከተ ጥያቄ ካላችሁ you can ask him. So we can take 3 to 5 minutes. በላይን በተመለከተ ጥያቄ ካለ anyone? Okay, ከሌላችሁ ወደ ዳታኖሚክስ እንመለሳለን። So አሁን ብዙ ስለ ቴክ ጃብ ብዙ አውርተናል። እንዴት መግባት እንዳለብን የተወሰነ በላይም በደንብ አብራርቶልናል። በተወሰነ መልኩ ነካክቸዋለሁ። ግን why would anyone switch to tech? የተለያዩ career options አሉ። I'm sure አብዛኞቻችሁም የራሳችሁ ሙያ ላይ ነው ያላችሁት። ንግድም ላይ ፋይናንስም ላይ ሄልዝ ኬርም የተለያየ ኤሪያ ላይ ያላችሁ ከኮሌጅ straight out of college ያላችሁ አላችሁ። ግን ቴክ ላይ ምንድነው why is everybody interested in tech all of a sudden now? Especially ደግሞ አሜሪካ ውስጥ ብዙ ሰው ወደ ቴክ ኢንትረስትድ የሚሆንበት ምክንያት እናንተ የምትገቡ የምታገኙዋቸው ነገሮች ምንድናቸው? First and foremost ለኔ ከሁሉ በላይ ከክፍያውም ከምንም በላይ flexibility ነው። So work ስራ ላይ በጣም very flexible የሆነ work environment ነው ያለው። 9 to 5 traditionally 9 to 5 የምንሰራበት ሰዓት ሌሎች ኤሪያዎች ላይ እንዳለው አይደለም። physically commute ማድረግ አይጠበቅባችሁም። most tech jobs sometimes hybrid environment hybrid require የሚያደርጋሉ። የተወሰነ ቀን ቢሮ የተወሰነ ቀን ቤት። በአብዛኛው ግን እኔ ስራ ከጀመርኩ ጀምሮ ለምሳሌ ከ4 ዓመት ጀምሮ ቤት ውስጥ ነው የምሰራው። So flexibility is a big thing, especially family ካላችሁ ልጆች ካሏችሁ ልጆች ጋር ጊዜ የበለጠ ጊዜ ፋሚሊ ጋር የበለጠ ጊዜ ይኖራቸዋል። ትራቨል ማድረግ የሚፈልግ ሰው ኢትዮጵያም ሆኖ የሚሰራ አለ። ሌላም ቦታ የተመቻችሁ ቦታ ላይ ሆናችሁ የምትሰሩ ስራ ነው። So flexibility is one of the biggest factors why most people are interested in tech career. The other is job security. So given the increasing layoff nowadays, this may not seem the case. Again, compared to most industries, take the economic slowdown
the last area to be affected, maybe next to healthcare necessary on sectors ቀጥሎ ከፋይናንስም ከምንም በላይ job security የተሻለ አማራጭ even in times of economic slowdown or recession or even depression tech area still required in most cases. Everything the economy run የሚያደርገው በቴክ ነው. So still every company needs data, every company needs its tech infrastructure, and every area of tech, especially every company day-to-day operationaቸው existenceaቸው የሚፈልጉት areas, they're going to be there no matter what. So recession ቢኖር slowdown ቢኖር companies shut down ሊያደርጉ ይችላሉ, but still the opportunities are going to be available, even though it's may not be as many as it would have been without economic slowdown or anything. So the point is job security is much better in tech industry compared to other industries. The other is career growth. So this is also a big part as to why most people would be interested, because career growth is very easy and very swift in tech career. So if you're in IT, within a year, 2-3 years, you can triple, even quadruple your pay, and you can even get into higher ranking or managerial level. But tech is very common and it's very easy, especially pay wise. በክፍያ ዙሪያ መጀመሪያ የምትጀምሩበትና within 3 years የምታገኙት የክፍያ rate is significantly higher. So career growth is very easy and very common in tech. The other is well paid, of course. Tech is one of the most highest paying sectors. So especially data, cloud, with 2-3 years experience, up to 150K a year. የሚገኝበት ነው. So even more experience ካላችሁ 4-5 ከዛ በላይ experience ይኖራችሁ ከ200,000 በላይ ማግኘት very common tech ላይ, especially ደግሞ high paying የሆኑ ኤሪያዎች cloud እና data ኤሪያዎች ላይ ያለ ሰው. So ያ አይነት pay ሌሎች ኤሪያዎች ላይ ሳንቲም ከበል ምንም ማኔጀር ትልቅ እንትን ማኔጀር ቢሆን 200 መግባት is something ከበል. tech ላይ ግን is very common. more ደግሞ በጣም ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይ በጣም ብዙ ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው እስከ 4-5 ድረስ የሚከፈላቸው አሉ. ሶ ለሌላ ሴክተር አስደንጋጭ የሆኑ ደሞዞች ቴክ ላይ በጣም ኮመን ነው. 400,000-500,000 በአመት ሌላ ሴክተር ላይ አይታሰብም. ቴክ ላይ ግን እንደዛ ነው. not everybody gets paid 400,000-500,000, ግን relatively አብዛኛው on average ከ100 በላይ ነው ብዙ ሰው የሚከፈለው. so ከ80-90 ሊሆን ይችላል, ግን በአብዛኛው on average 100 ዙሪያ ላይ መከፈል ቀላል ነገር ነው ቴክ ላይ. so ወደ ቴክ ለመግባት እነዚህ አይነት ቤኔፊቶች አሉ, ብዙ አድቫንቴጆች አሉት. ግን ምን አይነት መንገድ አለ ወደ ቴክ የምንገባበት መንገድ? እኔ 3 አይደንቲፋይ ያደረኳቸው መንገዶች አሉ. ብዙም ሰው የተለመዱ ብዙ ሰው ወደ ቴክ ሲገባ የሚከተላቸው ራውቶች አሉ. አንደኛው and probably the most difficult one is self study. Definitely Datanomicsም ሳያስፈልጋችሁ, ኮሌጅም ሳያስፈልጋችሁ, ሌላ አስተማሪ ሳያስፈልጋችሁ በራሳችሁ IT ባለሙያ መሆን ይቻላል. ግን it's probably going to take the longest and is the toughest option. በጣም incredibly disciplined መሆን አለባችሁ. በጣም commitment ያለው ሰው, which I'm not. እኔ ራሱ እንደዚህ ላርግብል ያለ ክላስ ያለ አስተማሪ it would be difficult because 1 commitment ይፈልጋል, 2 discipline ይፈልጋል, 3 ደግሞ የትኛው ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ እንዳለባችሁ በራሳችሁ ማወቅ ከባድ ነው. so resource አለ nowadays, የኢንፎርሜሽን or የማቴሪያል resource ችግር የለም ኢንተርኔት ላይ. pretty much everything nuclear physics መማር ትችላላችሁ ኢንተርኔት ላይ. ግን የምትፈልጉትን IT career ለመግባት ለመማር
ምን አይነት ማቴሪያል ላይ ፎከስ ማድረግ እንዳለባችሁ ራሱ ማወቅ is another challenge. So self study possible, but maybe the toughest option. The other is traditional university school መግባት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የ3 ዓመት የ4 ዓመት maybe የ2 ዓመት ፕሮግራሞችን መማር ይቻላል. Again, this option is very costly, very expensive, maybe 60K debt ይዛችሁ ነው የምትወጡት ኮሌጅ ስትገቡ እና ደግሞ time consuming. Nobody has time for that. 4 ዓመት 3 ዓመት ተምሮ ኮሌጅ ውስጥ especially ደግሞ በእኛ እድሜ ላለ 30ዎቹ 20ዎቹ መጨረሻ ሆነን ኮሌጅ ውስጥ ገብቶ ያን ያክል ጊዜ ኢንቨስት ለማድረግ በቂ ጊዜ የለንም. So the other option, which is becoming increasingly popular nowadays, is boot camp, short-term programs አሉ. አሜሪካ ውስጥ በጣም ፍሎሪሽ እያደረገ በየቦታው ያለ ፕሮግራሞች ቴክ ቡክ ካምፖች ናቸው. ቴክ ቡክ ካምፖች በ6 ወር ውስጥ ስፔሻሊ ደግሞ ለቢጊነር የሚመቹ ፕሮግራሞች አሉ. ቅድም እንዳልኳችሁ not every tech career is ideal for everyone. ለእናንተ ለቢጊነር ስፔሻሊ የሚሆን የቴክ ካሪየር ኦፕሽን አለ. እነሱ ኤሪያዎች ላይ በ6 ወር እያስተማሩ even በ3 ወር ኢንተንሲቭ የሆነ ፉል ታይም ከተማራችሁ within 3 months አስተምሮ ወደ ስራ የሚያስገቡ በጣም ብዙ ቡት ካምፖች አሜሪካ ውስጥ በጣም እየተስፋፉ ነው. ከትራዲሽናል ዩኒቨርሲቲ ይልቅ ብዙ ሰው የሚመርጠው እነዚህን ቡት ካምፖች ነው. አንደኛ they're relatively cheaper, ሁለተኛ በጣም ኩዊከር ናቸው, significantly much quicker. So እነዚህ ኦፕሽኖች in my opinion በእኛ እድሜ ላይ ላለ በእኛ ኤክስፒሪየንስ ላይ ስራ ላይ ለሚሰራ ሰው ቤስት ኦፕሽን እነዚህ ናቸው. ከቡክ ካምፖች ደግሞ የተለያዩ አማራጮች አሉ. Most boot camps are very expensive. እኔ ስማር 11,000 ከፍዬ ነው የተማርኩት ጆርጅ ዋሽንግተን ስማር. ሌሎች ቡክ ካምፖች አሉ up to 20K ቻርጅ የሚያደርጉ. They're very expensive. So the other alternative is locally ፍራንቻይዝ ያልሆኑ ቡክ ካምፖች ሎካሊ ያሉ ቡክ ካምፖች አሉ. ዴታኖሚክስ ሌሎችም ሀበሻ ኦውንድ የሆኑ ቡክ ካምፖች አሉ እዚህ አካባቢ ሌላም ቦታ አሉ. እነዛ ኦፕሽኖች ሞስት ስፔሻሊ ኢሚግራንትስ እንደኛ አይነት ሪዞርት የሚያደርጉት ወደ እነዚህ ቡክ ካምፖች ነው. ይቅርታ ቻርጀር ይሰካ. So እነዚህ ቡክ ካምፖች mostly they are cheaper. ሌሎች ቡክ ካምፖች ቺፐር ናቸው. ሁለተኛ ደግሞ they have more customized individualized የሆነ ፕሮግራም ነው ያላቸው. so ኢሚግራንት እንደመሆናችን መጠን ከአንድ አካባቢ እንደመምጣታችን መጠን እነዚህ ፍራንቻይዝ የሆኑት ቡክ ካምፖች ከሚሰጡት ፕሮግራም ጀነራሊ ዲዛይን የተደረገ ለማንኛውም ሰው ለኛ ኬዝ የሚሆን ኢሚግራንት መጥቶ እዚህ ሀገር ከአለው ኤጁኬሽናል ባክግራውንድ ኢትዮጵያ ይዞት ከመጣው ሌላም ቦታ ይዞት ከመጣው ጋር ከስተማይዝድ የሆነ ፕሮግራም ለኛ በሚሆን መልኩ የተዘጋጁ ፕሮግራሞች ናቸው እኛ ጋር ያሉትም ሌሎች ተመሳሳይ ቡክ ካምፖች አሉ. So let me tell you a little bit about Datanomics, the academic side of Datanomics. So most of our courses are curated. Like I told you, I have experience teaching at universities, George Washington, Georgia Tech, and ሌሎችም እዚህ ያሉት ጀርሚያ ካትሊን ኮሌጅ ላይ የማስተማር ኤክስፒሪየንስ አላቸው ባሰም. So most of the courses are curated and mostly from taking experience from the college curriculums. እና ኢንዱስትሪ ላይም ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ያለን ሁላችንም ሲሳይ እኔ ካትሊን ኢንዱስትሪ ላይ እዚህ አሜሪካ ውስጥ በዴታ ሳይንስ ዴታ ኢንጂነሪንግ ኤክስፒሪየንስ ያለን ነን. ሶ ከዛ ያንን ኤክስፒሪየንስ በመውሰድ የኮሌጅ ቲቺንግ ኤክስፒሪየንሳችንን በመውሰድ ዲዛይን የተደረጉ ኮርሶች ናቸው ያሉት. ኢንስትራክተሮች ኤክስፒሪየንስ አላቸው የማስተማርም የኢንዱስትሪም ኤክስፒሪየንስ. የለርኒንግ ፕላትፎርሙ ዌብሳይታችን ስፔሲፊካሊ እንደዚህ አይነት ቡክ ካምፕ ፕሮግራም እንዲመች ዲዛይን የተደረገ ነው. So this is our website. So እዚህ ጋር ኮርሶቻችን አሉ. ኮርሶቻችን ጋር ሰፖርት የሚያደርጉ ማቴሪያሎች እና ደግሞ የክላስ ሪፖርት. Sorry. Yes. Mute አድርጉ ፕሊዝ.
iPhone as a so username iPhone million ነው ሚታሉ so ክላሶችን ላይቭ ክላሶች ናቸው ሁሉም ክላሶች ግን ሪኮርድድ ይሆናሉ አፕሎድ ይደረጋሉ ዌብሳይታችን ላይ እየገባችሁ አካውንት ይኖራችኋል ስትመዘገቡ ያመለጣችሁ ክላሶች ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ የተለያዩ ማቴሪያሎችም እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ so this is how it looks like when you log in so let me show you one of the courses so ስትገቡ ትራክ የምታደርጉበት ኦፕሽን አለ የክላስ ሪኮርዲንጎችን that option አለ so platform is let me all right so platform is well designed and convenient በሆነ መልኩ easily የምጠቀምበት platform now and the other thing is support in and outside of classes so class ላይ አብዛኛው ክላስ ሌክቸር ብቻ ሳይሆን hands on የሆነ project based activity exercise based የሆነ ክላስ ነው የሚሆነው ግን outside of class ደግሞ ብዙ ኮሚትመንት ያስፈልጋቸዋል እንዳልኳችሁ you need to study practice outside of class group projects አሉ በዛ ጊዜ የሚያስፈልጉ ሰፖርቶች ካሉ we have teaching assistants ቅድም ያያችኋቸው teaching assistants that's their job so ዶክተር ከሰተ ባሩ ሚልኪ ሌሎችም አሲስታንቶች ይኖሩናል የሚኖራችሁን ጥያቄዎች ቴክኒካሊም ሌላም የተያዙ ጥያቄዎች ካሉ ሰፖርት ያደርጓቸዋል and support during and after the training ማለት ነው during the training ክላስ ውስጥም ከክላስ ውጭም ሰፖርት አለ ከሌክቸሮቹ በተጨማሪ ግን ከትሬኒንጉ ካለቀ በኋላ ሪሌሽንሺፓችን አያቆም you'll have support in terms of training የሚያስፈልግ knowledge gap ካለ skill gap ካለ ስራ ላይ ሆናችሁ ስራ ላይ የተለየ ሪኳየር የሚያደርግ ነገር ካለ ሰፖርት ታገኛላችሁ ስራውም ላይ ደግሞ የምትሰሩት ስራ አዲስ እንደመሆናችሁ መጠን ቻሌንጅ ሊኖረው ይችላል እዛ ላይ ሰፖርት የምትፈልጉ ከሆነ we have the support so coming to the nitty gritty ምን አይነት ፕሮግራሞች ነው የምንሰጠው እዚህ data analytics power bi እና aws cloud የሚባሉ ናቸው እነዚህ ፕሮግራሞች የተመረጡበት ሪዝን አለው data analytics power bi እና aws ከሌሎቹ የመረጥንበት IT ላይ በላይም ቅድም ሜንሽን እንዳደረገው በጣም ብዙ tens of hundreds of options አሉ IT area ላይ you can be software engineer web developer cyber security professional BI በጣም ብዙ ኦፕሽን አለ ከነዛ ውስጥ እነዚህ ፒክ ያደረግናቸው ለምን አንደኛ ነን ቴክ ባክግራውንድ ላላቸው easily ለመማር ቀላል ናቸው በቀላሉ ኮዲንግ እውቀት ሳይኖራችሁ መጀመሪያ ላይ ቴክ ኤክስፒሪየንስ ሳይኖራችሁ በቀላሉ የምትማሯቸው ናቸው within 6 months በደንብ ኤክስፐርት ልትሆኑባቸው የምትችሉ ኤሪያዎች ናቸው ሁለተኛ ደግሞ ስራ በጣም ብዙ ሰፊ ኦፖርቹኒቲ ያላቸው ናቸው so data analytics analyst የማይፈልግ ካምፓኒ ነው every company generates data and they use data for decision making so ለዛ data analyst ማንኛውም ካምፓኒ ውስጥ ገብቶ ይሰራል power bi እንደዛው power bi narrow የሆነ ኤሪያ ነው specifically visualization እና reporting ላይ ፎከስ የሚያደርግ ቱል ነው power bi በዛው ልክ ብዙ ካምፓኒዎች የሚጠቀሙት ቱል ነው ብዙ ባለሙያዎች ይፈልጋሉ AWS cloudም የክላውድ ቴክኖሎጂ የሚባል ቴክኖሎጂዎች አሉ የተለያዩ ካምፓኒዎች ፕሮቫይድ የሚያደርጉት አንዱና ትልቁ AWS ነው አማዞን ፕሮቫይድ የሚያደርገው የክላውድ ሰርቪስ ነው ይሄም በጣም ብዙ ካምፓኒዎች ዓለም ላይ ካሉ ካምፓኒዎች 37% close to 40% AWS cloud ነው የሚጠቀሙት so AWS cloud ፕሮፌሽናሎች በጣም ተፈላጊ ናቸው ማለት ነው ክፍያቸውን በዛው ልክ ጥሩ ክፍያ ያለባቸው ናቸው የኛው አቨሬጅ ማርኬት ኤስቲሜት ነው as entry level ላይ ሲገቡ junior level የሚከፈላቸው እነዚህ ነው ኤስቲሜቱ so ክላሱ እንዴት ነው የሚሰጥ እኛ ጋር ይሄን ኮርስ ከወሰዳችሁ የምትወስዱ ከሆነ data analytics ሆነ power bi AWS cloud አንደኛ የትኛው ነው መማር ያለባችሁ ሁለተኛ ደግሞ እንዴት ነው የምትማሩት የትኛው ነው ለኔ የሚለውን መምረጥ ያለባችሁስ እንዴት ነው አሁን
ቴክ ባክግራውንድ በአብዛኞቻችሁ የላችሁም ራንደምሊ ወይም ደግሞ ከሰው በሰማችሁት አይደለም የምትመርጡት የራሳችሁን ሪሰርች መስራት አለባችሁ እነዚህ career options ደግሞ ምን ቻሌንጅ እንዳላቸው ምን opportunity እንዳላቸው ማወቅ አለባችሁ first hand ራሳችሁ so our program is broken down into 3 phases the first one is take foundation የሚባል ነው you don't have to choose any of this career paths first መጀመሪያ foundational የሆኑ common ኮርሶችን ነው የምትወስዱ for 2 months so March month ላይ ያለነው March እና April የተለያዩ cloud ላይ Power BI ላይ data analytics ላይ common የሆኑ foundational skillsችን ነው የምትማሩት so that way you know what to expect የትኛው career option ለእናንተ እንደሚሆን የትኛው career option ምን ያክል challenge እንደሚሆንባችሁ ለእናንተ የትኛው እንደሚቀላችሁ ታውቃላችሁ ፒክ ታረጋላችሁ ከዛ በኋላ so phase 2 ላይ ፒክ ያረጋችሁትን area ላይ specialize አድርጋችሁ ነው የምትማሩ so we have 40 students maybe እስከ 50 ተማሪ ኢትዮጵያ ያሉ 10 ወይም እስከ 15 የሚሆኑ scholarship ተማሪዎች ይኖሩናል phase 2 ላይ sorry edit ላደረኩት መሰል so phase 2 let me edit it in real time እዚህ ላይ so phase 2 ላይ ከመረጣችሁ በኋላ በመረጣችሁት ስፔሻላይዝ አድርጋችሁ ክላሱ በ3 ተከፍሎ ነው የምትማሩት ማለት ነው phase 2 ላይ ወደ data analytics ሜድ data analytics specific የሆኑ ኮርሶችን ነው የሚወስዱት BI እንደዛው AWS cloudም እንደዛው ለ3 ወር May to July career specific የሆኑ ኮርሶችን ነው የምትወስዱት career specific የሆኑ ፕሮጀክቶችን ነው የምትሰሩት ከዛ finally phase 3 career services program ነው የምንለው career services ላይ ስትደርሱ ክላሱ ያልቃል still ፕሮጀክቶችን መስራቸው ፕሮጀክቶች ይኖራሉ ግን mostly focus የምናደርገው ለcareer preparation ነው so resume-ያችሁን review እናደርጋለን build እናደርግላችኋለን ያለ career marking interviews ይኖራሉ technical coding interviews እንዴት ማለፍ እንዳለባችሁ ምን አይነት ስትራቴጂ መከተል እንዳለባችሁ እንዴት ስራ አፕላይ ማድረግ እንዳለባችሁ everything you need to know about job search prepare ታደርጋላችሁ in the meantime ደግሞ like I mentioned earlier we have partners that are working with us hiring agencies and recruiting companies አሉ እነሱ ጋር selected የሆኑ ተማሪዎችን የምናምንባቸው ምክንያቱም when we're recommending we're saying that we believe in this candidate and this candidate is a good fit for whatever open positions you have ስለዚህ ያን እኛ የምናምንበት ጆን ሰዎች ሪኮመንድ እናደርጋለን ኢንተርቪው አድርጋችሁ ካለፋችሁ ትገባላችሁ so this month the whole month is career preparation so ስራ አፕላይ የምታደርጉበት የምትዘጋጁበት ኢንተርቪው የምታደርጉበት ነው so አብዛኞቹ ተማሪዎቻችን በዚህ መንዝ ላይ ስራ ያገኛሉ ከዚህ በኋላም ያገኛሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ከአራተኛው ሳይደርሱ ራሱ ስራ ይጀምሩ አሉ እሱን አሉ እዚህ አስተዋውቃቸዋለሁ የተወሰኑትን ያግራቸዋል so እዚህ ጋር በተወሰነ መልኩ ብሬክዳውን ኮርሱ እንደዚህ ነው የሚመስለው I think ብዙ ታይም ስለወሰድኩ ፈጠን ላለው አሁን ሲሳይም የተወሰነ የሚጨምረው ነገር ስለሚኖር ለሲሳይም ለመስጠት ሌሎች ስፒከሮችም አሉ so phase 1 2 3 አለ crash course አለን ክላሱን ከመጀመራችን በፊት pre work አለ pre work ምንድነው preparation ነው የተለያየ ባክግራውንድ ነው ያለን ሁላችንም so ከአይቲ ከአጠቃላይ ከትምህርትም ብዙ አመት ርቆ የሚመጣ ሊኖር ይችላል ስለዚህ በዚህ ኦፕሽናል ኮርስ ላይ ሪፍሬሸር ነገሮችን ነው ቤዚክ ነገሮች ኮምፒውተራችን እንዴት ኦፕሬት ማድረግ እንዳለብን ክላስ ማቴሪያሎችን እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንዳለብን ቤዚክ የአይቲ ቤዚክሶችን ኦፕሽናሊ ለሚፈልግ ሰው የምትዘጋጁበት ነው ክላስ ከመጀመራችን በፊት so we have about 6 sessions እነሱን እናዘጋጃለን ከዛ ወደ ዋናው phase 1 2 3 እንገባለን ማለት ነው so በአጠቃላይ 30 ሳምንት ነው 30 ሳምንት ለፊውቸር ካሪየራችሁ ኢንቨስት ማድረግ በጣም ትንሽ ነው በዚህ ጊዜ ዴዲኬትድ ከሆናችሁ effort
በቂ ኢፈርት የምታደርጉ ከሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ በ6 months career-ን መቀየር ላይፍን መቀየር ትልቅ ነገር ነው። So ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ and what's next for you and እኛም ደግሞ ምንድነው የምናደርገው እኛ ጋር ከተማራችሁ ከተመዘገባችሁ you will have free re-enrollment ፕሮግራሙን በዚህ batch መማር ካልቻላችሁ for some reason በደንብ ፎከስ አድርጋችሁ ካልተማራችሁ you can come back and enroll with the upcoming batches for free of charge for a year. ሰላም ላይ ሆናችሁ ሪቫይዝ ማድረግ የምትፈልጓቸው ክላሶች ካሉ ተመልሳችሁ መማር ትችላላችሁ and ኢንተርንሺፖች አሉ so ፕሮጀክቶችን አሁን ኤክስፓንድ ለማድረግ እያሰብን ነው ፕሮጀክቶች ኮንሰልት የምናደርጋቸው ክላይንቶች ይኖራሉ እነሱ ጋር ከተማሪዎች የተወሰኑ ተማሪዎችን ወስደን እኛ ጋር እንዲሰሩ እናደርጋለን so እኛም ጋር ቅድም ያሳውኳችሁ እኛ ጋር የሚሰሩት ፎርማል ተማሪዎች ናቸው on the job support ቅድም እንደነገርኳችሁ ሜንሽን እንዳደረኩት ኢንካም ሼሪንግ አግሪመንት ከፍላችሁ ሰፖርት የምናደርጋችሁ ኦፕሽን አለ ሳትከፍሉ ደግሞ ፍሪ ኮንሰልቴሽን አለ ስራ ላይ ሆናችሁ እኛ ጋር ተምራችሁ ቻሌንጅ ካለባችሁ ደውላችሁ እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ አለ አጋጥሞኛል ምን ባረግ ይሻላል ምናምን ፍሪ ኦፍ ቻርጅ ኮንሰልት እናደርጋችኋለን ግን if you want a dedicated support dedicated የሆነ ሰው ሰፖርት እንዲያደርጋችሁ የምትፈልጉ ከሆነ there is that option too. So that being said, I will leave the floor to Sisai if he has anything to add, experience to share Marek, የሱን experience የሚያደርግ ከሆነ እሱ የሚላችሁ ነገር ካለ I will give the floor to him. So Sisai አለ? Yeah, አለ. All right, sis የምትጨምረው ነገር ካለ comment ካለ go ahead. Okay. Yeah, I would say like I don't have that much to add, but as Belaya said and then Abel said, it's all about commitment. So, like a little bit of my experience, I took, like as Abel said, I took a boot camp, like a short period of boot camps, like 15 weeks boot camp, but my boot camp was from 9 to 5, like as a full-time job. So within that 15 weeks, I was just like lost. I don't know anything. I don't know what they are talking about. All of them were white even. So there was like a programming challenge. I had a like language barrier challenge. I have a culture barrier challenge. I have all the challenges. But since I got that opportunity, I was not comfortable letting that opportunity go. So that 15 weeks was just like chaos. But after the 15 weeks, even Zasilun የነበሩት ምንድነው we are teaching you the guide, the roadmap ነው የምናሳያችሁ how to googles, how to make things like አቤል እንዳለው አሁን አቤል career path ነው እንትን የሚለው like basic ነገሮችን ነው የሚናገረው ከዛ ውጪ ግን ያለውን it's all about you ማለት ነው committed ሆናችሁ እንትን ስካላችሁ ድረስ እኔ 15 weeks ወሰደብኝ then I relaxed like for 1 month for 4 weeks like doing nothing just like Netflix binge watch Netflix because like that 15 weeks was like very very challenging and then ከዛ በኋላ ነው interview practice እያደረኩኝ I got my first job like in 2 months per se so that means even እንትን ብዬ ነውና በጣም emphasize ማደርገው just like practice ነው just practice putting time like you can see it as like for example እናንተ if you want to stay in shape like you go to gym and just like you weight lift or maybe you run and then በአንድ ቀን በሁለት ቀን በመናምን you will not see nothing change even ሰውነታችሁ ምን እንደሆነ ላታውቁ ትችላላችሁ ግን more of practice ስታደርጉት ግን you will end up getting it so አቤል እንዳለው practice አድርጎ more of interview just like redundancy ነው like አንዱ recruiter የጠየቃችሁ next ላይ ተጠየቃላችሁ ከዛ even talking to with people for example እኔ more of my experience was with Python and then I have friends who works for Java so in the coding like Balaya said lead code na like a coding challenge get this then
whenever I have a challenge in Python, I will ask them in Java, and then እነሱ ተጠይቀውታል ያንን ጥያቄ ማለት ነው already. So they solve it in Java. So my responsibility was ያችን የጃቫ solution ወደ Python መቀየር ነው. I don't have to come up with like a new idea. So እንዲህ አይነት ነገር ስለሆነ just like talking with your peoples ከሰዎች ጋር ማውራት practice ማድረግ ኢንተርቪው ማድረግ ምናምን ነገር ነው እንጂ is not rocket science. ምንም it just needs time. So ያንን ነው የምለው. I'm just like seconding like thank you so much ሲሳይ. ሜንሽን ያደረገው አናሎጂ ጂም ስትሄዱ በጣም አሪፍ አናሎጂ ነው። ምክንያቱም ጂም ሼፕ ሪፕድ ለመሆን የሚሆን ዌይት ሎስም ለማድረግ የሚሆን ኤቭሪዴይ ብትሄዱ ኤቭሪዴይ ለውጣችሁን አታውቁትም until like 3 months or 4 months የሆነ ማይልስቶን ስትደርሱ ከመጀመሪያው ጋር ስታነጻጽሩት ነው እንጂ ለውጡን የምታውቁት ኤቭሪዴይ መስታወት ላይ ብትቆሙ ብታዩት ምንም የምታዩት ለውጥ የለም በራሳችሁ ላይ። ኮዲንግም ልክ እንደዛው ነው። በራሳችሁ ላይ ዛሬ ከወር በኋላ ምናምን ሲግኒፊካንት የሆነ ባንድ የሚቀየር ነገር አይኖርም። ግን በፕራክቲስ በኮንሲስተንሲ ፐርሲቨረንስ የምትለውጡት ነገር አለ። መጨረሻ ላይ you'll see yourself ብዙ ለውጥ ታያላችሁ በራሳችሁ ላይ። ላንጉዌጅ እንደመማር ሌላ አናሎጂ ላንጉዌጅ መማር ቋንቋ ስትማሩ ሌላ ቋንቋ መፍቻ ቋንቋዎችን አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግረኛ ሊሆን ይችላል። እንግሊዘኛ ስንማር ወይም ደግሞ ሌላ ፍሬንች or ቻይኒዝ መማር ከፈለጋችሁ ፕራክቲስ ነው የሚፈልገው። በማዳመጥ ብቻ ማዳመጥ ልክ እንትን አለው። ማዳመጥ ብቻ ግን ቋንቋ ተናጋሪ ያደርጋችሁ። ሙቪ በማየት ብዙ ነገር ትማራላችሁ። ያን በማድረግ ብቻ ቋንቋውን አታውቁትም። ፕራክቲስ ማድረግ ነው። የሚናገር ሰው ጋር ያን ቋንቋ አስተማሪም ጋር ይሁን ተናጋሪም ሰው ጋር ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ። ኮዲንግም ቴክም ልክ እንደዛ ነው። ክላስ በመግባት ብቻ አትማሩትም። ቪዲዮ በማየት መጽሐፍ በማንበብ ብቻ አትማሩትም። ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ። ፕራክቲስ የምታደርጉት ደግሞ ጋይደድ የሆነ እዛ ኤሪያ ላይ የሚሰራ ሰው ጋር ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ጋር ኮላቦሬት እያደረጋችሁ ነው መስራት ፕራክቲስ ማድረግ ያለባችሁ። So it's all about practice, it's all about consistency. And that would bring us to the conclusion. I will add a couple of things, but before that, Betty ላስተዋውቃችሁ። ቤቲ ካለፈው ባች ሶስተኛው ባች ተማሪ ነች። ስቲል ባቹ ፕሮግራሙ አላለቀም። ሶስተኛ ወር ላይ I think ነው ስራ የጀመረችው። her background is nursing ላይ ነበር ስትሰራ የነበረው። እኛ ጋር ይህን ፕሮግራም ከጀመረች በሶስተኛ ወር ወይ አራተኛ ወር እኛም ሰፖርት አድርገናታል። ግን ሞስትሊ እሷ በጣም she's hard working and confident ስለሆነች ቶሎ ኢንተርቪው ማድረግ ጀመረች። አሁን ፓወር ቢአይ ላይ or data analysis ላይ እየሰራች ነው። ኤክስፒሪየንሷን የተወሰነ 5 ደቂቃ ትነግረናለች። Betty, if you're hearing me. Yes, thank you for that. Hi everyone. Like he said, Bethlehem Balalo, I go by Beth. I started this program because nursing burnout out of gate. Like I wanted some change. I wanted that work to life balance. So I joined this program. I think like midway, I would say, is when I started the interview process where I felt comfortable with SQL. After taking these classes, I did do a lot of studies. I also was part of like in the program, a bunch of us got together outside of class and we used to like practice, ask each other questions, discuss different things to help us support the class as well. That really helped to get me comfortable and like I started the interview process. And during my interview process, one of the biggest things I kept doing was like whatever questions they were asking me, I recorded my interview with on Zoom or Meets. I would record it and I'll go back and then I would come back when I'm taking the classes at night. I would ask Abel or whoever the instructor was, I would ask them questions. I would be like, hey, I was asked this, can you please elaborate? Because like the program is set up where the first 30 minutes of the class is
question sessions. So I really used that time to narrow down some of the questions they kept asking me on interviews, which really helped so that I could focus and figure out where the direction of the interviews were going. Another thing that I would say or recommend for like new students is satfaru, like start the interview process midway. I would say like it's good to just continue doing interviews. Everybody that I was discussing when I was taking the classes, everybody said, oh, በደንብ ካወቅኩት በኋላ ነው interview ማድረግ የምፈልገው. And I don't recommend that at all. There's no way. There is a possibility of security in order to I think to make sure that okay, go ahead, Beth. Yeah. So one of the biggest thing everybody kept saying to me was that ሁሉንም ነገር ካወቅኩት በኋላ በደንብ IT like or like data analysis and or business intelligence and በደንብ ካወቅኩት በኋላ ኢንተርቪው ማድረግ ጀምራለሁ ይሉኛል. Everybody was saying that to me when I said, oh, in interview ጀምሬያለሁ, let's start together. I highly recommend you don't do that. Like, think about it. እኔ ነርሲንግ ራሱ ስገባ ምንም ሳላቅ ነው የጀመርኩት, እዛ ነው ስራው ላይ ነው የተማርኩት. So there's no job. Doctor ራሱ ሆናችሁ like there's no way to know ሁሉንም ነገር አውቀው አይደለም ዶክተር የሚሆኑት ሲጀምሩ ማለትም ስራው ላይ ነው የምትማሩት. So I highly recommend satfaru, go ahead and start once you feel a little comfortable with the idea of whatever field you're trying to start. So if it's AWS and you understand the basics of AWS and you supplement it outside, you will learn on the job. And I think that's like the best advice I could give, to just have no fear and start the interview process. Feel free to reach out to me at any time. I'm on LinkedIn, I'm on Slack. I'm very happy to talk you through the interview process. I think I did a total of 4 or 5 interviews. I did it pretty quickly. And then I would record it and go over it. I would ask a bunch of questions. Abiel knows, like I used to randomly call him and say, hey, they asked me this. I had no idea what this is. What is it? And he would walk me through it. And he's very supportive and very responsive. So use that. And that's it for me, unless anybody has questions. All right. Thank you so much, Betty. That's very inspirational. So she was able to do it, and you are able to do it too. So she has like an incredible, she's hardworking and she's also lucky, but most importantly, she's hardworking and confident. So ከሷ ኤክስፔሪንስ ብዙ መማር ትችላላችሁ። ላይክ ሲሳይድ እኛም ጋር ሰፖርት እኛ ጋር ስትገቡም ሰፖርት የምትፈልጉ ከሆነ ጥያቄ የሚኖራችሁ ከሆነ እሷ ኤክስፔሪንስ ሼር ታደርጋችኋለች፣ ሰፖርት ታደርጋችኋለች። ፊል ፍሪ ቱ ሪች አውት ቱ ሄር። እሷን ሰፖርት ባደረግ ነው መንገድ ደግሞ እናንተም ሰፖርት እናደርጋችኋለን። ሶ ወደ Q&A ከመሄዳችን በፊት and disclaimer ልንገራችሁ። ይሄ ትሬኒንግ it requires time, most importantly commitment ይፈልጋል። ከገንዘባችሁ ኢንቨስት ከምታደርጉት በላይ ታይማችሁን ብዙ ኢንቨስት ማድረግ አለባችሁ። ሶ ጊዜ የማይኖራችሁ ከሆነ በቂ ኮሚትመንት ይኖረናል ብላችሁ ማታስቡ ከሆነ በዚህ ጊዜ ባትጀምሩት ይሻላል። ከኢንግድ ፌዝ ነው የሚመክራቸው። እኔ ሁላችሁም ገብታችሁ ብትከፍሉኝ ደስ ይለኛል፣ ለሁላችንም ይጠቅመናል። ግን እናንተ መጠቀም አለባችሁ። በደንብ ጊዜ የማይኖራችሁ ከሆነ ጊዜያችሁን ነው የምታባክኑት በዚህ መማራችሁ። ሶ ኩዊክ የሆነ እንትን አይደለም፣ ዝም ብለህ ቶሎ ክላሱን ጨርሳችሁ ስራ የምትይዙበት አይደለም። ስለጨረሳችሁ ኢፈርት ይፈልጋል፣ ታይም ይፈልጋል፣ ኮሚትመንት ይፈልጋል። ሶ እነዚህ ነገሮች ከሌላችሁ እስኪኖራችሁ ጠብቃችሁ ብትጀምሩ ነው የሚሻለው። ክላስ አቴንድ ማድረግ የማትችሉ ከሆነ 3 ክላስ ነው በሳምንት 3 ክላስ ነው ያለን። ቱስዴይስ፣ ተርስዴይስ ኤንድ ሳተርዴይስ። መንዴ ዊክዴይስ ላይ ያሉ ክላሶች ቱስዴይስ እና ተርስዴይስ 8 PM ኢስተርን ታይም እስከ 11 3 hours
ቅዳሜ ደግሞ ከ1 እስከ 4 ነው በአጠቃላይ 9 hours a week 9 hours a week ክላስ ብቻ ነው ከክላስ ውጪ ደግሞ as many hours as the classes dedicate ማድረግ አለባችሁ so totally 20 to 25 hours ለዚህ ፕሮግራም ያስፈልጋችኋል successful ለመሆን በሳምንት 20 to 25 hours so ይሄ ጊዜ ከሌላችሁ ይሄን ኮሚትመንት ውስጥ መግባት የማትችሉ ከሆነ wait until you can do that ከእንትን ከማለታችሁ ወይ ከመግባታችሁ በፊት otherwise you'll be wasting your time ክላሱን every class at least 90% of the classes attend ማድረግ መቻል አለባችሁ ክላሱ just lecture ብቻ አይደለም እንዳልኳችሁ lecture ብቻ ማዳመጥ ከሆነ በዩቲዩብ መማር ትችላላችሁ activity exercises projects ክላስ ውስጥ እንሰራለን ኢንተራክት ማድረግ አለባችሁ IT ስራም ላይ ትምህርቱም የኮላቦሬሽን ስራ ትምህርቱም በኮላቦሬሽን ነው ብዙ የምትማሩት ቋንቋ እንደነገርኳችሁ ቋንቋ ስትማሩ እርስ በርስ እያወራችሁ ነው እንጂ መጽሐፍ በማንበብ ብቻ እንግሊዘኛ መልመድ ወይ ሌላ ቋንቋ መልመድ አይቻልም ኢመርሲቭ ሆኖ በሆነ መልኩ በሰው ጋር ኮሚኒኬት በማድረግ ነው የምትማሩት ኮዲንግም ቴክም እንደዛ ነው ሶ ክላስ ውስጥ ነው ደግሞ ያን ኢንቫይሮንመንት የምታገኙት ስለዚህ ክላስ አቴንድ ማድረግ መቻል አለባችሁ ሌላው ደግሞ ጃብ ኢንተርቪው በተለያየ መንገድ ሰፖርት እናደርጋቸዋለን ጃብ ኢንተርቪው ላይ ግን ሙሉ ለሙሉ ጃብ ኢንተርቪው ማድረግ የማትችሉ ከመሰላችሁ this is a wrong choice so በተለያዩ ሰፖርቶች አሉት ስቲል ግን ጃብ ኢንተርቪው የሚሆን አቅም ሊኖራችሁ ይገባል so prepare እናደርጋቸዋለን ግን still don't expect everything to be spoon fed to you so ያን disclaimer ለመናገር ፈልጋለሁ let me move into the Q&A section so just give me 1 second so ነው ያረገ ነው በር ከፍቼ ልምጣ so Q&A መጀመር እንችላለን in the meantime ግን ሚልኪ ባህሩ ከሰተ የሚጨምሩ ካለ አድ ማድረግ ይችላሉ ጥያቄ እነሱን መጠየቅ ትችላላችሁ I'll be back Okay, so hello everyone. So as Abel told you guys, yeah, former student ነበርኩኝ ከዚህ በፊት ያው የመጀመሪያው ባች I think አሁን third fourth ባች አካባቢ ናችሁ so የመጀመሪያው ባች ነኝ አብረውኝ ከኔ ጋር ትምህርት የጀመሩም ያው ኢንስትራክተሮችም እዚህ ያሉ ያስተማሩኝ so any question ካላችሁ I'm here to discuss with you guys. Yeah, I have a question. Can you hear me? Yeah, sure, we can hear you. When we were going through the phase 1, phase 2, phase 3, my question is, when it comes to phase 2, if I'm interested in more than one career path, as far as if I want to focus on AWS as well as Power BI, is that an option or do I need to stick to one? Yeah, good question, Sanayna. Yeah. Yeah, Arif ጥያቄ ነው. Technically, you can do all three of them. Time ካለ እና if you have the bandwidth you can do all three of the career paths ግን ኮምፕሊመንት የሚያደርግ ካልሆነ አንዱ ላይ ፎከስ ብታደርግ ነው ሪኮመንድ ማድረግ ወደ ሌላ እንትን ከማለት አንድ ነገር ላይ ብቻ ፎከስ አድርገ ከዛ በኋላ እንዳልኳችሁ for a year ተመልሳችሁ ኮርሱን free of charge መውሰድ ትችላላችሁ so ስራ ላይ ሆነ ሌሎች መውሰድ ትችላላችሁ ተመልሰ Okay, yeah, that makes sense. Thank you. Yeah, Abel, I think እዚህ ቲክቶክም ላይቭ እያስተላለፉ ስለሆነ ጥያቄ ሙለር የሚባል ልጅ tell us more about data analytics ኮርሱም ስራውም ካሪየሩም እንደሚመስል ትንሽ ነገርም ብሏል እና የሆነች ነገር ልጨምር እኔም ቅድም ስለ ኢንተርቪው የሆነ ሰው ተናግሮ ነበርና ሜቢ አልተመለሰም ብዬ ስላሰብኩ ነው Okay. ኖርማሊ ኢንተርቪው ስትዘጋጁ ሁሌ ዝም ብላችሁ አፕላይ ስታደርጉ 5 ወይ 10 ስፔሻሊ ቡት ካምፕ ወይ ዩኒቨርሲቲ የጨረሳችሁ ልጆች ኢንተርቪው ማድረጋችሁ ራሱ it's one way to practice it ማለት አንድ ኢንተርቪው አድርጋችሁ ፌል ብታደርጉም ግን you practice like ያኔ ምን አደረግ ነበረ መጀመሪያ ኢንተርቪው ስታደርግ I don't know maybe it's silly ሪከርድ አደርገዋለሁ ስልኬን አጠገቤ ያስቀምጥና like ምን ያህል ኢሞሽናል ነበርኩ ሳወራ ምናምን ነገር like did I explain ነገሮችን really well ምናምን ብዬ ራሴን በኋላ ላይ አየዋለሁና
definitely እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። በየቦታው ደግሞ ቶስት ማስተርስ የሚባሉ ክለቦች አሉ። ስፔሻሊ እንደዚህ እኔ ኢሞሽናል ሆናለሁ ኢንተርቪው ላይ ምናምን ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ቶስት ማስተርስ ሚትአፕ ግሩፖች፣ እነዚህ የሊደርሺፕ ግሩፖች አሉ። እሱን ጎግል እያደረጋችሁ አቅራቢያችሁ ሜቢ በ6 months 45 ብር ምናምን የሚያስከፍሉት እና እዛ ሞክ ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ፕሮፌሽናሎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እና የስራ ኢንተርቪው ማድረግ ራሱ one way to practice ለማለት ነው። ወደ ዳታ አናሊቲክስ ጥያቄ ልሰራብል። ኦኬ ሶ ማን የጠየቀው ቲክታክ ላይ ስሙ? ኦኬ ሚዩት ላይ ሙላር የሚባል ጥያቄው ስለ ዴታ አናሊቲክስ ጃብ ማርኬቱ ላይ ምን እንደሚመስል ነው። ጃብ ማርኬትም ክላሱም ምን እንደሚመስል ነው። ሶ ዴታ አናሊቲክስ ክላሱ ሞስትሊ ሲኩዌል እና ፓይተን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። ሲኩዌል የዴታቤዝ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። ሶ ዘ ዴታ አናሊስት ዴታን ሪትሪቭ ማድረግ ዴታን ፕሮሰስ ማድረግ ነው በአብዛኛው ስራ፣ ዴታን አናላይዝ ማድረግ። ሶ ሲኩዌል ፓይተን እና ቢአይ ቱሎች ናቸው የሚያስፈልጉት። ሶ በአብዛኛው ኮርሶቹ ፎከስ የሚያደርጉት እነዚህ 3 ኤሪያዎች ላይ ነው የሚሰጣቸው ኮርሶች። ለስራም ደግሞ ለመግባት እነዚህ ቱሎች ስፔሻሊ ደግሞ ሲኩዌልን ዳታቤዝ፣ ቢአይን፣ ኤክሴልን ካወቃችሁ በጣም በቂ ነው ስራ ላይ ለመግባት በዴታ አናሊሲስ። ሶስቱም ነገሮች ለመማር በጣም ቀላል ናቸው። ስራም ላይ ደግሞ በፕራክቲስ በእነሱ ላይ ለመስራት በጣም ቀላሎች ናቸው። ጃብ ማርኬቱ ደግሞ በጣም ብዙ የስራ ኦፖርቹኒቲ አለ በዴታ አናሊቲክስ። እንዳልኳችሁ ኤቭሪ ካምፓኒ ጀነሬትስ ዴታ፣ they use data for decision making. So data analyst የማይፈልግ ካምፓኒ የለም፣ ባለሙያ የማይፈልግ ካምፓኒ። So every company needs at least one data analyst. Smaller or bigger doesn't matter, they need data analyst. So job opportunity በጣም ሰፊ ነው። pay wise ደግሞ ከኤንትሪ ሌቭል ጀምሮ ከ75 እስከ 80 ኤንትሪ ሌቭል፣ ሚድ ሌቭል ላይ ያለ ዴታ አናሊስት 110 120 ድረስ፣ ሲኒየር ስትሆኑ ደግሞ ከ150 በላይ አኑዋል ሳላሪ ያለው ዴታ አናሊስት። So I hope I answered his question. ሌሎች ጥያቄዎች አሉ? እጃቸውን ሬዝ ያደረጉትን ስም እየጠራሁ ነው። In the list, Meron B. You can go ahead, ask. Meron B. Thank you. የኔ ጥያቄ በካናዳ ነው ያለሁት እና ትምህርቱን ከወሰድኩኝ በኋላ የስራ በራሴ ኢንተርቪውንም ምኑንም እንትን ካልኩኝ ካገኘው ጥሩ፣ ግን ካላገኘው በራሴ እናንተ ልታግዙኝ ትችላላችሁ ካናዳ ውስጥ ያሉ ቦታ ላይ ወይስ እንዴት ነው የሚለው ነው ጥያቄ። ካናዳ ያሉ ተማሪዎች ካናዳ የተማሩ አሉን። ሊንክ ከእናንተ የሚጠበቀው ሚት ያላረጋችሁ ፕሊዝ ሚት አድርጉ። I think አሁን ሄለን ሶለን ካናዳም ጃብ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ እንደ ዩኤስም ባይሆን ስታተስሽን ባላቅም ዩኤስም ደግሞ መስራት ይቻላል። የካናዳ ሲቲዝንሺፕ ያላቸው ወደ ዩኤስ መጥተው መስራት ያው የፔፐር ወርክ ቢኖረው ወደዚህ መጥተው ኦር ሪሞትሊ መስራት ይችላሉ። እኔ የምሰራባቸው ከዚህ በፊት የነበርኩባቸው ካምፓኒዎች ከካናዳ ሆነው የሚሰሩ ቲም ሜምበሮች ነበሩ የማውቃቸው ሰዎች። የዩኤስ ጃብ ማርኬትን ነው በብዛት የማውቀው፣ እኛም ኤክስፒሪየንስ ያለን። የካናዳን በተወሰነ መልኩ እንደ ዩኤስ ባይሆንም የተወሰነ አውቀዋለሁ። በኢንተርቪው ፕሪፓሬሽን በኩል በቴክኒካል ኢንተርቪው ጃብ አፕሊኬሽን ፕሮሰሱ ምናምን ተመሳሳይ ነው። በዚህ ኤሪያዎች ሰፖርት እናደርግሻለን። ሆፕፉሊ እዛም ያሉ ኦፖርቹኒቲዎችን መጠቀም ትችላለሽ አንቺ። ሜሮን መልሻለሁ ጥያቄሽን? ሜሮን ኦኬ አልሰማችኝም። ሌትስ ሙቭ ኦን ቱ ዘ ኔክስት question. አይፎን የሚል ዩዘር ኔም ያለ መጠየቅ ትችላለህ ያለሽ? እሺ ያ ሃይ እንዴት ነህ?
ስሜ ኤርሚያስ ይባላል። እሺ ኤርሚያስ መጠይቀኝ ማለት ኮሌጅ ኦልሞስት እየጨረስኩ ነው ያለሁት እና ባችለሬን ማለት ነው ትምህርት ቤት ብዙ ነው የተማርነው ግን አሁን አንደኛውን ነገር ላይ ፎከስ አድርጌ ለመስራት ፈልጋለሁ እና ቅድም እናንተ ኢንተርቪው ፕሪፓሬሽን ምን ማለት ነው እናንተ ጋር ያለው ምን ማለት ነው ኢንተርቪው ፕሪፓሬሽን ማለት በምን ዙሪያ ላይ እና ሁለተኛ አንተ አድቫይዝ ነው ማለት ትምህርት ቤት ውስጥ ሙሉ ጀነራል ነገር ላይ ተማርነውና ምን ላይ ሞር ባተኮር ለስራ ጥሩ ነው ራይት ዳታም ተምሬያለሁ ኔትወርክም ተምሬያለሁ ኮዲንግ ተምሬያለሁ ሁሉንም እና ከዛ አንፃር አሁን በዚህ ሰዓት ላይ የሆነ እሱን ብትነግር ኦኬ alright so የመጀመሪያ ጥያቄ ኢንተርቪው ፕሪፓሬሽን ምንድነው ነው የሚለው ኢንተርቪው ፕሪፓሬሽን ሬዚዩሜ ፕሪፔር ማድረግ ሊንክድኢን or job search ሳይቶች ላይ ፕሮፋይላችሁን ቢልድ ማድረግ and most importantly ደግሞ የኢንተርቪው ጥያቄዎችን በማክ ኢንተርቪው መልኩ በፕሪፓሬሽን ማቴሪያል በኩል ኮች ማድረግ ማዘጋጀት ለኢንተርቪው ማዘጋጀት so ኢንተርቪው ለማድረግ ስትቀርቡ ሰርፕራይዝ አይሆንባችሁም ጥያቄዎቹ ፕራክቲስ ያደርጋችሁት ይሆናል ምን ኤሪያ ላይ ፎከስ ማድረግ እንዳለባችሁ እንዴት መመለስ እንዳለባችሁ ኮዲንግ የሚሆን ቢሄቪየራል ጥያቄዎች እንዴት መመለስ እንዳለባችሁ ፕሪፔር ማድረግ ነው ኢንተርቪው ፕሪፓሬሽን ኢንተርቪው ራሱን የቻለ ስኪል ነው ሶ ኮዲንግ ጎበዝ ልትሆን ትችላለህ የዴታ ስኪል ሊኖር ይችላል ኢንተርቪው ላይ ግን ጥሩ ካልሆንክ it may take you longer than it should ስራ ለማግኘት ኢንተርቪው ራሱን የቻለ ስኪል ስለሆነ ማለት ነው ሶ እነዛ ስኪሎች ላይ ነው ምናግዝ በላይም የሚሰራው እዛ ላይ ነው እሱም ሊያግዝ ይችላል እኛም ጋር እንደ ፕሮግራም ፓርት ኢንተርቪው ፕሪፓሬሽኖችን እናግዛለን ሁለተኛው ጥያቄ ስመጣ እሱ ጥያቄ አይ ቲንክ በሱ አይነት መንገድ ፍሬም ማድረጉ ሮንግ ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም አንደኛ ለአንተ የሚሆን ከሌር ለኔ ላይሆን ይችላል ለሌላ ሰው የሚሆን ለአንተ ላይሆን ይችላል እንደ ጃብ ማርኬቱ የትኛው ነው ጥሩ ማርኬቱ ላይ በጣም የሚፈለገው ብለህ ጠይቀኝ አውድ ሳይ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ካፓሲቲ አንፃር ወደዛ መሄድ የምችል ከሆነ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ይፈለጋል ዴታ ክላውድ ሳይበር ሴኩሪቲ በጣም እያደጉ ያሉ በጣም ሰፊ ዲማንድ ያላቸው ኤሪያዎች ናቸው ግን የትኛው ነው ለኔ የሚሆነው ካልክ ዲፔንድስ ኦን so many factors አንደኛ የራስህ ዝንባሌ ይወስነዋል ኢንትረስት ያለ ስትሮንግ ሳይድ የትኛው እንደሆነ ስለዚህ አልቲሜትሊ አንተ ሪሰርች አድርገህ የምትወስነው ጋይድ ላደርግህ እችላለሁ ሪኮመንድ ላደርግህ እችላለሁ ግን it should be up to you ይሄን ለመወሰን ምክንያቱም like I said to some of you በስልክ ያወራኋችሁ career ማለት is a big decision probably one of the biggest decisions you would ever make in your life ምክንያቱም the rest of your life የምትሰሩት ነገር 20 years or 25 years to come እዛ ኤሪያ ላይ እዛ ፓዝ ላይ ነው የምትቆዩት ሰው ይሄ ዲሲሽን ሌላ ሰው አይደለም የሚወስንላችሁ ወይ እናንተም ደግሞ ዝም ብላችሁ በአጋጣሚ አይደለም መወሰን ያለባችሁ you should do your own due diligence your own research should get guidance of course ከሰውም ትጠይቃላችሁ ግን ultimately it's going to be up to you ያለ መወሰን ያ ነው ኤርሚያስ መልሽ ይላሉ thank you you're welcome ከበደ በዛ ኦርደር እየኮነደታች ጥያቄም ፖስት ማድረግ ከፈለጋችሁ ታች ላይ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ let me move on to ከበደ for the next question ሄሎ አቤል አመሰግናለሁ እኔ ጆርጂያ ነው ያለሁት ቅድም ራሴን ስላላስታወቅኩ ነው የምናገረው I think ዳታኖሚክስ ጥሩ ባክግራውንድ ነው ያለው በተለይ ብዙ ዲሲፕሊን ያላቸውን ሰዎች አንድ ላይ አሳትፋችሁ መጀመራችሁ ደስ ብሎኛል ጥሩ ነገር ነው ያለው ለብዙዎቻችን በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ስራ ሰርተን መተን እዚህ ካሪየር ፓዛችንን ለማስተካከል ያደረጋችሁ ነገር በጣም አሪፍ ነው በእውነት ሌላ ምዝገባ አልቋል ወይ ነው ጥያቄ እኔ ምዝገባ አልቋል ወይ ምን አይነት ነው የምታስከፍሉት ሌላ ደግሞ አይ ቲንክ
ሌላ አይ ቲንክ 2 ዓመት ሆኗቸዋል ከተመሰረተ ዴታኖሚክስ። 3 ባች አልተሳሳት 3 ባች አላችሁ። 4 ባች ነው 5ኛ። ኦኬ እስቲ አልተመዘገብኩም። ከተመዘገብክ 5ኛ ሆናለሁ። ያ ሃይሪንግ ሬት ኦር ኦፈር ሬት ሰርታችሁ ታውቃላችሁ ወይ? ያለውን ጋር በባቾቹ ላይ ያለውን ጋር በእኛ ላይ መስተካከል ያለበት ነገር ካለ ሰርታችኋል ወይ? እንደዛ ነገር። ሌላ እኔን ወይም ሌሎችም ጨምሮ የኢትዮጵያ ዶክመንት ነው ያለን እኔ ያለኝ ማለት ነው። ያን ዶክመንት ስራ ለመፈለግ የግድ ወደዚህ ወደ ዩኤስ ካሪኩለም ኢቫሉዌት ማስተደረግ አለብን ወይ የሚል ነገር ነው። ሌላው የመጨረሻ ጥያቄ አይ ቲንክ ዋት ኢዝ ኮምፒውተር ኦር በጣም ኢንትሮዳክቶሪ ከሆነ ነገር ሊጀምሩ ትችላላችሁ። ወይም አንተ 3 ፌዝ አለው ካልከው ማለት ነው። አንዳንዶች አይሲቲ ባክግራውንድ ኦር ኮዲንግ ባክግራውንድ አላቸው። ሶስተኛ ፌዝ ላይ ኢንቮልቭ አድርገው ፔይመንቱን ከፍሎ ወደ ማርኬቲንጉ የመግባት እንደዛ አይነት ኢንቫይሮንመንት ኦፕሽን አለ ወይም ነው። አመሰግናለሁ። እሺ ታንክ ዩ ከበደ። ብዙ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። ሚስ ላለማድረግ ሞክራለሁ። ሚስ ካረኩ ግን እያቋረጥከኝ አስታውሰኝ። የመጀመሪያው የሬጅስትሬሽን ጥያቄ ነው አይደል? ኤንሮልመንት ነገ ነው መጨረሻ የሚያልቀው። ዛሬና ነገ ዛሬ ከዚህ ሴሽን በኋላ ብሬክአውት ነው ክሬት አደርጋለሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ኢንሮል ማድረግ ትችላላችሁ። ሰፖርት ያደርጓቸዋል። ከሰተ እና ሚልኪ ባህሩ አሉ። እስከ ነገ ድረስ ነው የመጨረሻው። ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ የጠየቀኝ ፕራይሲንግ ዋይስ ነው አይደል? ፕራይሲንግ 2 አይነት ኦፕሽን አለው። ማንትሊ መክፈል ይቻላል። ዋን ታይም ፔመንት አለው። ዋን ታይም ከተከፈለ 2650 ነው። ማንትሊ ከተከፈለ ደግሞ 3000 ብር ነው። 600 ብር ለ5 ወር መክፈል ትችላላችሁ። ባለፈው ባች 500 ብር ነበር በወር በ6 ወር ማለት ነው። በአሁኑ ነው 600 ብር በ5 ወር ያደረግነው። የመጨረሻው ወር ከጨረሳችሁ በኋላ ሳይሆን መክፈል ያለባችሁ ሳትጨርሱ ስለሆነ ያ ነው ፕራይሲንጉ። ኢትዮጵያ ያሉት ኮምፕሊትሊ ፍሪ ኦፍ ቻርጅ ነው የሚማሩት። አፍተር ፔይ ፕሮግራም ይባላል። አፍተር ፔይ ፕሮግራሙ ኮምፕሊትሊ ሳይከፍሉ ፍሪ ኦፍ ቻርጅ ተምረው ስራ ፕሌስ ከተደረጉ በኋላ የሚከፍሉ ናቸው። እሱ ስክሪኒንግ ኤግዛም አለው። ተፈትነው ኳሊፋይድ የሆኑ ሰዎች ነው እሱን የምንሰጠው። because we're investing our time and money and resources into you ይሄን እንትን ብለን ነው የምናደርገው። ስክሪኒንግ ኤግዛሙ አልፏል። እሱ ያን መጠቀም የሚፈልግ ሰው ካለ በሚቀጥለው ባች ተፈትኖ መግባት ይችላል። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ እንትን የካሪየር ሰርቪሱን ብቻ ተምሮ መጥቶ ካሪየር ሰርቪሱን ብቻ የሚፈልግ ካለ ያልኩት እሱም አለ። እሱም ካሪየር ሰፖርት ኦር ካሪየር ሰርቪስ ፕሮግራሙን ብቻ ሬዲ ሆኖ ለማርኬቱ የሚመጣ ሰው ያን ኦፕሽን መጠቀም ይችላል። ሌላው ደግሞ ቤዚክስ ክላሱ አሁን የተለያየ ዳይቨርስ የሆነ ባክግራውንድ ያላቸው ተማሪዎች ስለምንሆን ጥሩ የአይቲ ግራስፕ ያላቸው ኢቨን አይቲም ተምረው የመጡ ሰዎች እና ሌሎቹን እኩል ለማስኬድ ይከብዳል። ኦፕሽናል ክራሽ ኮርሱ ያን እኩል ለማድረግ ነው። እኩል ሌቭል ፕሌይንግ ፊልድ ኦር እኩል ፔጅ ላይ እንድንሆን ነው የኛው የክራሽ ኮርሱ። ቤዚክሶቹን ኢንስታሌሽን ዋይዝም ኮንፊገር ማድረግ ሴትአፕ ማድረግ እና ቤዚክ ነገሮችን ኮምፒውተራችን ላይ ለመጠቀም የሚያስፈልጉትን ምንም ባክግራውንድ ለሌላቸው ደግሞ ከኮምፒውተር ርቀው ለቆዩ ሰዎች ካቻፕ እንዲያደርጉ የሚሰጥ ክራሽ ኮርስ አለ። እዛ ጋር ይገባሉ ማለት ነው። ዳቢንግ ሳይድ የመጨረሻ ጥያቄ አስታውሰኝ ከበደ። አቢሉልማ መልሳቸዋል። የሪዙሜ ሲዘጋጅ አይ ቲንክ የኢትዮጵያ የተማርንበትን ዩኒቨርሲቲ ምናምን ጠቅሳል ኢቫሉዌት ማስደረግ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እሱ ከኢትዮጵያ ዲግሪ ኢንጂነሪንግ አይቲ ምናምን የተለያየ ኑሯችሁ እዚህ መጥቶ ማስቀየር ብዙ እንትኖች ላይ አለ። ግን ቴክ ላይ እኔ እንዳልኳችሁ የተለያየ ካምፓኒ ሰርቻለሁ። አንድም ካምፓኒ ዶክመንት ይጠይቀኛል። ምናልባት ደውለው ቼክ ሊያደርጉ ይችላሉ። የኢምፕሎይመንት ባክግራውንድ ቼክ የሚባል አለ። ኦፈር ከተሰጣችሁ በኋላ ራን የሚያደርጉ ፕሮሰስ
ያኔ ደውለው ዩኒቨርሲቲ ጋር ሊጠይቁ ይችላሉ። ዶክመንት ግን ትራንስሌት አስደረገ ኮንቨርት አስደረገ ምናምን ሪኳየር የሚያደርግ ካምፓኒ አንድም አጋጥሞኝ አያውቅም። ኮመን ፕራክቲስም አይመስለኝም አይቲ ስፔስ ላይ ብዙዎቹ ዘይ even really don't care about your paper ዲግሪ ምንም ስለኖረ ብዙ እንትን አይሉትም። ዋናው ፎከስ የሚያደርጉት ቴክኒካሊ ስኪልድ ነው ወይ የሚሰጠን ስራ ትሰራለህ ወይ ነው በአብዛኛው ፎከስ የሚያደርጉት። ስኪል ቤዝድ ማርኬት ነው በአብዛኛው። ወረቀት ክሬደንሻል ሃርቫርድ ይዘህ ብትመጣ ያለህ አድቫንቴጅ ትንሽ ነው። ስኪልህ ነው ዋናው ፎከስ የሚያደርጉት። ሃይ ስኩል ጨርሶ በጣም ትልቅ ሶፍትዌር ኢንጂነር ሆኖ የሚሰራ አለ። ሃርቫርድ ጨርሶ ደግሞ ኮምፒውተር ሳይንስ ስራም ላይ ላይገባ ይችላል። so it all depends on your skill than your rather than your credentials paper. ስለዚህ they don't even care about the credential convert ምናምን ውስጥ ራሱ አይገቡም። ከዚህ በተጨማሪ ግን በላይ የበለጠ ኤክስፒሪየንስ እዚህ ላይ ሊኖር ይችላል። ኮሜንትም አዲሽናል የምትሰጠው ነገር ካለ በላይ በከበደ ጥያቄ ላይ I'm sorry ጥያቄውን አስታውሰኝ። በሶስት ጥያቄ ነው መሰለኝ። ይሄኛው ስፔሲፊካሊ የኢትዮጵያ ዶክመንት ይዞ የመጣ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማውን ይዞ የመጣ እዚህ ኮንቨርት ማድረግ አለበት ወይ ወደ ስኬሉን ግሬዲንጉን ትራንስሌሽኑን ወደዚህ መቀየር አለበት ወይ ስራ ማለት ነው? not really ማስተርስ ምናምን ለመማር ከፈለክ ለትምህርት ቤት ከፈለከው ነው እንጂ ስራ ቦታ ላይ ኦልሬዲ ሬዙሜ ላይ ተምሬያለሁ ብለህ የምታስቀምጠው ጽሁፍ አለ። ከዛ ትምህርት ቤት እያለ የሰራቸው ፕሮጀክቶች አሉ። ሞር ኢንተርቪውም እዛ ፕሮጀክት ላይ ነው እንጂ they don't focus on school ላይ definitely ስራ እየፈለክ ከሆነ you don't have to I'm sure ደግሞ ትንሽ ኮስትም አለው። you don't have to ኮንፊርም ማድረግ ከፈለጉ እነሱ ኤኒ ታይም ኮንፊርም ማድረግ ይችላሉ። ይደውላሉ ብዙ ጊዜ እንጂ መንት አስቀይር ምናምን የሚል ካምፓኒ የለም አጋጥሞኛል። yes maybe አንዳንድ እንትኖች ካምፓኒዎች ምን ያደርጋሉ መሰለ ስኮላርሺፕ ኦፖርቹኒቲ ምናምን አላቸው ከዩኒቨርሲቲ ጋር ፓርትነርሺፕ ምናምን አላቸው እና if you want to study your PhD ወይ ማስተርስ ያ ካምፓኒ እንትና ስፔንድ አድርጎብህ እዛ ታይም ላይ ሜቢ ሊጠይቁ ይችላሉ። ካምፓኒው ሳይሆን ዩኒቨርሲቲው እንጂ ስራው ላይ ለመግባት ብዙም ሪኳየርድ ነው ብዬ አላስብም። ኦኬ thank you Bulaya. Let's move on to the next question. Del የሚል ዩዘር ኔም ያለው Del ኦል አንሚዩት አድርጋችሁ ጠይቋትን። ከዚህ በኋላ ብዙ ጥያቄ ያለው ብሬክአውት ሩም ክሬት አደርጋለሁ። ሶ ኢንሮልመንት እንዳልኳችሁ የመጨረሻው ቀን ነገ ነው። ኢንሮል ማድረግ ከፈለጋችሁ ዌብሳይቱ ሄዱ። ብሬክአውት ሩም ጋውን ገብታችሁ ጋይድ ያደርጓችኋል ኢንሮል ለማድረግ። እዚህ ላይ ገብታችሁ ጌት ስታርትድ ሁለት ኦፕሽኖች አሉ። የመጀመሪያው one time payment 350 ብር ዲስካውንት ያለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በ$600 monthly payment መመዝገብ ትችላላችሁ። ሊንኩን እዚህ ቻት ላይ አደርገዋለሁ። ብሬክአውት ሩም ክሬት ላድርግላችሁና ተጨማሪ ያላችሁን ጥያቄ እነሱን መጠየቅ ትችላላችሁ። ከሰተንም ነባሩን እኔም ደግሞ የብሬክአውት ሩም ዞራለሁ ጥያቄ ካላችሁ። Hey, I got one question regarding resume. When it comes to resume, I mean, most IT companies they're looking at experience and experience not in just doing projects at school, but you look for companies that you worked there before, right? Yeah. Is that something that you guys would provide as far as information, or is this something? Because we can help you with that. I don't want to go detail about that, but especially if we believe in you skill wise ገብታ በኮሚትመንትም ገብታ ምትሰራ እና ብለን ምናምን ከሆነ there are ways we can help that. Yeah, I think
definitely, especially አሁን አቤል ጋር የምትማር ከሆነ አቤል የሚሰጣቸው ኮርሶች ላይ ፕሮጀክቱ ላይ ሞር አቴንድ የምታረግ ከሆነ if you have a confidence, it's not a hard resume build ለማድረግ ናፊንግ ፎር ሶሉሽን እና ዴል ጥያቄ እጃቸውን ሬዝ አድርገው ነበረ the last two. ናፊንግ ፎር ሶሉሽን ያንተ እኮ መስሎኝ ነው ሬዝ ያደረከው። ሌላ ሰው አለ በዛ Yeah, there is someone I want to know too. ገረመውም ጥያቄ አለኝ። Yeah, go ahead. አንሚት ያደርጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። ገረመውም ጥያቄ አለኝ ከተፈቀደ። Okay, ገረመው go ahead. እሺ አመሰግናለሁኝ። በመጀመሪያ ከተለያየ ዲሲፕሊን ነው የመጣችሁት፣ ደስ የሚል ነው። በተግባር የተፈተነም ሙያን ያላችሁ ያው ከሲቪያችሁ እንዳየነውና እንደገለጻችሁልን ምናልባት እዚህ አካባቢ ያለን አሁን ለምሳሌ ቨርጂኒያ፣ ሜሪላንድ፣ ዲሲ አካባቢ ያለን ቢሮ መተን እንደው ፕራክቲስ ማድረግ እንችላለን ከትምህርቱ በተጨማሪ ይኖራል ወደፊት ከትምህርቱ ለክላሱ honestly አያስፈልጋችሁ ነው ከፈለጋችሁ ነው እንጂ አያስፈልግም። ስራ ላይ ግን on the job support መጣችሁ የምትሰሩበት working space ይኖራል። physically in person supportም ይኖረናል። እዚህ አካባቢ ላላችሁ ብዙ ተማሪ 30-40% DMV ኤሪያ ነው ብዙ ጊዜ እስካሁን ካሉ ባቾች so እዚህ ላላችሁት መጣችሁ የምትሰሩበት working space support የምታገኙበት in person ይኖራል within a couple of months. እሺ አመሰግናለሁ። You're welcome. Anyone? ሰላም አቤል ሰላም ሰው ማለት ይባላል። እኔ ከሚኒሶታ ነበር ጆይን ያደረኳችሁ እና ያ ሪሰንትሊ ኢንተርንሺፕ ፕሮግራም አድርጌ ነበረ እና nothing for solution never help ያደረገኝ to get that and everything, so I'm kind of promoting it right now. አሁን ግን እናንተ የምታደርጉት ስራ በዚህ አጋጣሚ መጀመሪያ በጣም አፕሪሺየት ላደርጋችሁ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኔም ሌላ ፊልድ ውስጥ ልገባ እችል ነበር። ልክ እዚህ ሀገር ስመጣ ወደ ሄልዝ ልገባ እችል ነበር ምናምን። ኢንትረስቴ ግን ወደ ኮምፒውተር ነበረ ድሮም ትንሽዬ ባክግራውንድ ስለነበረኝ። ስለዚህ አሁን የምታደርጉትን ስራ አፕሪሺየት ማድረግ ፈልጋለሁ። ከዛ ውጪ አሁን ያሰብኩት ጥያቄ አንደኛው ላይቭ እና ኢንተራክቲቭ ነው ክላስ የምትሰጠው ወይስ ዝም ብሎ ቪዲዮዎች ቁጭ ብለው ሁሉ ሰው ጆይን አድርገው ዝም ብሎ የሚሰራበት አይነት ነገር ነው? ኦኬ ሌት ሆነሽ ነው መሰል ጆይን ያደረግሽው? ምን አልከኝ? ሌት ሆነሽ ነው ጆይን ያደረግሽው ኦሪንቴሽኑ? ነበርኩኝ ግን ሶሪ ሜንሽን አድርገው ከነበር ያ ክላሱ ላይቭ ክላስ ነው ሜንሽን እንዳደረኩት ኢንተራክቲቭ ነው ሃንድስ ኦን ክላስ ነው። ሶ ቪዲዮ ለማየት ዩቲዩብ በቂ ነው። ቪዲዮ ለማየት ከፍላችሁ ማራ አይፈልግም። ቪዲዮ ፕሪ ሪኮርድድ የሆነ ቪዲዮ ስናት ዩዝፉል ብዙ ያን ያክል አይጠቅም። ኮዲንግ ለመማር ኢንተራክቲቭ የሆነ ሃንድስ ኦን የሆነ ክላስ ነው የሚያስፈልገው። ሶ ክላሱ ላይቭ ክላስ ነው። ሶ ክላሱን አቴንድ ማድረግ አለባችሁ ግዴታ። ሰክሲድ ማድረግ ከፈለጋችሁ if you don't want to waste your time and money ዋናው ክላስ ነው። ምን ያህል አራውንድ ነው ያለው በአመት ውስጥ? አሁን ለምሳሌ በዚህኛው ባች ማልችል ከሆነ every 4 months yeah ሶስት ባች አለ በአመት ማለት ነው። All right, okay, thank you በጣም እና it's great seeing our instructors and everything, so thank you በጣም እናመሰግናለን። Thank you Malit for your question. So anyone, any other question? So the enrollment ready ለሆናችሁ breakout room create ላደርግ ነው ዛሬም ነገም አለ። ዛሬ guided የሆነ ከፈለጋችሁ አሁን ኢንቫይት ማድረጋችሁ ሩም ውስጥ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። So አሁን ያለነው Thank you Abel so much. You're welcome. I like all the presentation everything, but I have to talk to my husband in order to decide to join the class. I'll get back to you maybe tomorrow. Yeah, time የምትፈልጉ ከእንትንም በኋላ reach out to me. ስልክ እዚህ ላይ አለ። Appreciate. I have your phone already. Yeah. I'll give you a call probably tonight or tomorrow. Tonight probably will be late in your time. Yeah, okay. All right. Thank you. Thank you so much.
3 breakout rooms create ላደርግ ነው good night መሰረት assign አደርጋችኋለሁ እዛ ላይ invite ማድረጋችሁ Before you assign me, Hermelani, share mail like I told you, my payment go through for the last class. yeah no problem ያንቺ ችግር የለውም የሁለት ሶስት ልጆች ፔመንት የተለየ የተሳሳተ ኮርስ ላይ እንትን ያላችሁ አላችሁ no problem. Okay, so should I? You don't have to መግባት ትችላለሽ breakout room ውስጥ ማየት ትችላለሽ ስለ ኮርሱ ስለ ዌብሳይቱ ላይ ስላሉት ፊቸሮች ምናምን ያሳያችኋል ግን I mean, the course is going to be open for me when I try to open it. Yeah, እሱን ፊክስ አደርግልሻለሁ Okay. I just want to መግባት ከፈለግሽ you can join የሚያሳዩትን ነገር ማየት ከፈለግሽ Thank you. You're welcome. ባህሩ ሚልኪ እና ከሰተ አሳይን አደርጋችኋለሁ ኢንቫይት ማድረጋችሁ ሩም ውስጥ ሳይሆን ሚልኪ ብሬክአውት ሩም ምን ላይ ነው ኢንቫይት ያደረኩ I didn't get any. Okay, አሁን ኢንቫይት ልካለሁ Yeah, room 3. room 3 ከሰተስ ከሰታለ room 1. Okay, room 1 ባህሩም ስላለ room 2 ልላከ ባህሩ እሺ አጭር ነገር ልበላቤል ወደ ሩም ሳይበተኑና ተበተው የተወሰነ እንትን ፈልጌ ነው ይሄ ኮሚትመንትን በተመለከተና በተለይ በጣም እኛ ጋርም ችግር ተነበረ ነው ብዙ አላወራም አሁን ያከታተ ነው ኮሚትመንት እንዳለ ሆኖ እዚህ ፊት ለፊት ከራሳችን ሰዎች ጋር ማውራት ካልቻልን ኢንተርቪው ላይ ትልቅ ጥያቄ ባሪየር ነውና ፕሊዝ እሱን ጥያቄ መጠየቅ መናገር እዚህ ላይ አንድ ቁጥር እንደሚፈልግ ነው ከዛ ቀጥሎ ይሄ አንዳንዴ ካሜራ ኦን ማድረግም መልካም ነው አልፎ ማለት ነው እሱን ለመጥቀስ ነው ሰዓቱን ላለማጣበብ ነበር የተውኩት እንግዲህ ሌላ ጊዜ አወራቸዋለሁ አሪፍ ፖይንት ነው ቅድም ነግረኝ ራስቸው ነው ሜንሽን ያላረኩት that's fine ኦኬ እነሱ ጋር እየገባችሁ ጋይድ አድርጓቸው እመጣለሁ ነኝ በላያ you can stay ከፈለክ ግን ጨርሰናል thank you so much በጣም thank you so much አቤላ please ነገራቸው በቅርቡ ደግሞ ስለ ቻት ጂፒቲ ዌቢናር ይኖረናል ነግራቸዋለሁ thank you አቤላ አወራለሁ በስልክ መልካም ምሽት thank you ኦራይት ጥያቄ ካላችሁ እዚህ ያላችሁ ጠይቁን ከሌላችሁ ግን ብሬክአውት ሩም ኢንቫይት ያረኳችሁ ጋር ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ እነሱ ያግዟችኋል hey Abel, thanks for today and so class starts the following week, right? Yeah, pre-work session ነው የሚጀምረው so setup ምናምን ኤሪያ ነው so optional ስለሆነ you can join next week ግን phase 1 የሚጀምረው the following week ነው the second week of March. Okay, so this enrollment again tomorrow no የሚያልቀው Okay, all right, thank you. All right, Sanay, welcome. Right, እና ቅድስት ጸደይ ኢንቫይት አድርጋችኋለሁ ብሬክአውት ሩም ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ጀማል መሐመድ I think አንተን ኢንቫይት አላደረኩም breakout room 2 ላይ ኢንቫይት አድርጌያለሁ አሁን ጆቪ ጆቫለን አንተ ጋር ጆኒ አቤል በራሱ ነው የሚሰራው ኦኬ ሃይ ጸደይ ሃይ እኔ ጌታ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ቆንጆ ነው ሶፋር ነገ ልደውልልህ ይቻላል ኖረሽ ይቻላል እሺ ቴንክ ዩ እሺ ጸደይ ኦኬ ቴንክ ዩ
ጆቢ የምትነግራቸው ኤክስፒሪየንስ ሼር የምታደርጋቸው ነገር ካለን ሼር አድርጋቸው ግባና በየብሬክአውት ሩም
Are you able to see my screen? Yes.